ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रमेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मआणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः स्थिरैरङ्गैः
स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः विप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं पदं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। પ્રથમ બે શ્લોકો જે શંકરાચાર્યના રચેલા છે મંગલાચરણ બોલું છું, તમે રિપીટ કરજો. प्रज्ञानां शुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्
सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। प्रज्ञानां शुप्रदानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान्। આ બે શ્લોકમાં શંકરાચાર્ય ભગવાન મંગલાચરણ કરે છે અને સાથે સાથે આ સમગ્ર ગ્રંથ જે છે એનો જે વિષય છે એનો પણ બહુ સુંદર રીતે નિર્દેશ કરે છે. બધા જાણે છે કે માંડક્ય ઉપનિષદ અંદર ઓમકાર એનું સુંદર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. ઓમકાર સોય મહાત્મા ચતુષ્પાદ ઓમકાર એ આત્માનું પરમ બ્રહ્મનું નામ છે અને જેમ આત્માના 4 અંશ છે તેવી રીતે ઓમકારના પણ 4 અંશ છે. આત્માના 4 અંશ છે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય. ઓમકારના પણ 4 જાણે કે અંશ છે અકાર, ઉકાર, મકાર અને અમાત્રા. અને દ્રષ્ટિએ ઓમકાર એ આત્માનું સર્વશ્રેષ્ઠ વાચક છે, નામ છે. અને તેથી જ પ્રારંભમાં શંકરાચાર્ય મહારાજ જણાવે છે કે આ ઉપનિષદમાં ઓમકારનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ઓમકારનું નિરૂપણ થવાને કારણે આત્માનું નિરૂપણ પણ આપોઆપ જ થઈ જાય છે. કારણ કે ઓમકાર એ આત્માનું નામ હોવાથી અને નામ અને નામી વચ્ચેનો અભેદ હોવાને કારણે નામના નિરૂપણથી નામીનું પણ નિરૂપણ થઈ જાય છે. આવી એક સુંદર પદ્ધતિ આ ઉપનિષદમાં છે. એ બધાનો નિર્દેશ આ પહેલા 2 શ્લોકોમાં કરવામાં આવે છે. પ્રજ્ઞાનામ સુપ્રદાનૈઃ સ્થિરચરનિકર વ્યાપિભિઃ વ્યાપ્ય લોકાન. છેલ્લી પંક્તિમાં કહે છે માયા સંખ્યાતુર્યમ પરમ અમૃતમ અજમ બ્રહ્મ યત. જે પરમ બ્રહ્મ છે, અમૃતમ જે અમર છે અર્થાત મૃત્યુથી રહિત, અજમ જે અજન્મા છે. આવું જે પરમ બ્રહ્મ એ શું કરે છે? એ પરમ બ્રહ્મની જે લીલા છે એની વિભૂતિ છે એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. પ્રજ્ઞાનામ સુપ્રદાનૈઃ સ્થિરચરનિકર વ્યાપિભિઃ લોકાન વ્યાપ્ય. પહેલા તો જાગ્રત અવસ્થાની અંદર આ પરમ બ્રહ્મ સમગ્ર લોકને વ્યાપ્ત કરે છે. તો બ્રહ્મ કેવી રીતે સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈ જાય છે? આમ તો બ્રહ્મનો અર્થ જ થાય છે અમર્યાદિત, અપરિચ્છિન્ન કે અનંત. અને તેથી બ્રહ્મનું નામથી જ સૂચન થાય છે કે સર્વવ્યાપ્ત છે. પરંતુ બ્રહ્મ એ સર્વાતીત તત્વ, સર્વનો અધિષ્ઠાન હોવાને કારણે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. પરંતુ એ નામરૂપની દ્રષ્ટિએ પણ સર્વને વ્યાપ્ત કરે છે. અને બ્રહ્મ જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એ કેમ સમગ્ર જગતમાં જળ અને ચેતન જે કઈ પદાર્થો છે એમાં કેમ વ્યાપ્ત થાય છે એની સુંદર પ્રક્રિયા સમજાવે છે. પ્રજ્ઞાન અંશુ પ્રદાનૈઃ. આ પરમ બ્રહ્મ પોતાના ચૈતન્યરૂપ કિરણો વડે સમગ્ર સ્થાવર અને જંગમ જે જગત છે એને વ્યાપ્ત કરે છે. સ્થિર ચર, સ્થિર એટલે સ્થાવર, ચર એટલે જંગમ. આમ સ્થાવર અને જંગમ, જળ અને ચેતન જે કઈ પદાર્થો જાગ્રત અવસ્થાની અંદર છે પરમ બ્રહ્મ એને વ્યાપ્ત કરે છે. કેવી વ્યાપ્ત કરે? પોતાના ચૈતન્યરૂપ કિરણો વડે. પરંતુ બ્રહ્મ સ્વયં કે સાક્ષાત ચૈતન્યરૂપ કિરણો વ્યાપ્ત ન કરી શકે. જેમ વીજળી સ્વયં કે સાક્ષાત આ હોલનો અંધકાર દૂર ન કરી શકે, વીજળી ત્યારે જ આ હોલનો અંધકાર દૂર કરી શકે જ્યારે વીજળી બલ્બ કે ટ્યુબલાઇટના પેલા ફિલામેન્ટ દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય ત્યારે. અને તે રીતે બ્રહ્મ પણ સમગ્ર જગતને ત્યારે જ ઉજાળી શકે કે પ્રકાશી શકે. આ જગતને પ્રકાશિત કરનાર કોણ છે? બ્રહ્મ. તમેવ ભાંતમ અનુભાતિ સર્વમ તસ્ય ભાષા સર્વમિદમ વિભાતિ. એ બ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રકાશરો છે. આ સમગ્ર જગત એના પ્રકાશથી પ્રકાશિત છે. તસ્ય ભાષા સર્વમિદમ વિભાતિ. એના પ્રકાશથી જ આ સર્વ જગત પ્રકાશિત છે. પરંતુ કેવી રીતે જગતને પ્રકાશિત કરે છે એની વ્યવસ્થા સમજાવે છે. પ્રજ્ઞાનામ સુપ્રદાનૈઃ.
પ્રજ્ઞાન એટલે કે ચૈતન્ય, અંશ એટલે કે કિરણો. આ ચૈતન્યના કિરણોથી વ્યાપ્ત થઈને, તો જેવી રીતે વીજળી આ બલ્બના ફિલામેન્ટ દ્વારા આપણા રૂમમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે, તે જ બ્રહ્મ પણ અંતઃકરણની અંદર પ્રતિબિંબિત થાય છે અને એ દ્વારા પછી આ સમગ્ર જગતને પ્રકાશિત કરે છે. જેમ વિવેક દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમાં સમજાવે છે, નાના છિદ્ર ઘટોદર સ્થિત મહા દીપ પ્રભાભાસ્વરમ જ્ઞાનમ યસ્યુ ચક્ષુરાદિકરણ દ્વારા બહિસ્પંદતે. જેમ કોઈ ઘડો હોય, એ ઘડાની અંદર અનેક છિદ્રો હોય, એવા અનેક છિદ્રોવાળા ઘડાને કોઈ અંધારા રૂમમાં રાખવામાં આવ્યો હોય અને ઘડાની અંદર એક દીપક મૂકવામાં આવ્યો હોય, તો એ દીપક કે દીવાના કિરણો કેવી રીતે પેલા છિદ્રો વડે બહાર નીકળે અને એ અંધારા રૂમની અંદર એ કિરણોના માર્ગમાં આવતા પ્રકાશ જે પદાર્થો હોય એને કેમ પ્રકાશિત કરે. તે રીતે આપણો દેહ જે છે એ ઘડા સમાન છે અને દેહની અંદર આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, એ જાણે કે 5 છિદ્રો છે અને એની અંદર આ હૃદયની અંદર પરમાત્મા પેલો બલ્બ રહેલો છે, કે દીપક રહેલો છે. કેવી રીતનો દીપક? પરમાત્મા જે અંતઃકરણની અંદર પ્રતિબિંબિત થાય, જેને વેદાંતમાં ચિદાભાસ કે પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય કહેવામાં આવે છે, કે પરમાત્મા પોતે તો પ્રકાશિત ન કરી શકે, પરંતુ જ્યારે અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત થાય ત્યારે એના પ્રતિબિંબિત થયેલા તેજ દ્વારા પ્રકાશિત કરે છે. વીજળી સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે અંધકારને દૂર નથી કરતી. વીજળી જ્યારે સ્થૂળીકરણ વીજળીનું થાય, અર્થાત આ ફિલામેન્ટ દ્વારા કે બલ્બ દ્વારા વીજળીનું જ્યારે સ્થૂળીકરણ થાય, ત્યારે જ જેમ આ પદાર્થોને પ્રકાશિત કરી શકે, વીજળી ક્યારે આ પદાર્થોને પ્રકાશિત કરી શકે? જ્યારે એ બલ્બ દ્વારા પ્રતિબિંબિત થાય ત્યારે. અંતે તે પરમાત્મા કે પરમ બ્રહ્મ ચૈતન્ય ક્યારે આ નામ રૂપને પ્રકાશિત કરી શકે? જ્યારે એ આપણા અંતઃકરણ રૂપી બલ્બ કે ફિલામેન્ટ દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય ત્યારે. અંતેથી તો જ આપણે જ્ઞાન થાય, તો જ આ નામ રૂપાત્મક પદાર્થો પ્રકાશિત થાય, જ્યારે બ્રહ્મ આ હૃદયની અંદર અંતઃકરણની અંદર હૃદય એટલે કે અંતઃકરણમાં પ્રકાશિત થતું હોય. આમ આપણા અંતઃકરણ એની અંદર પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય રૂપી એક દીપક આ હૃદયની અંદર આ દેહરૂપી ઘડાની અંદર છે. આ દેહરૂપી ઘડામાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય રૂપી છિદ્રો છે અને જગતના શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસગંધ એવા 5 પદાર્થો છે. તો જાગ્રત અવસ્થાની અંદર બ્રહ્મ પોતાના પ્રકાશ વડે, કેવા પ્રકાશ? પ્રતિબિંબિત પ્રકાશ વડે, જેમ પેલા ઘડાની અંદર રહેલા દીવાના કિરણો છિદ્રો વડે બહાર જાય અને વિષયોને પ્રકાશિત કરે, તે જ રીતે આ પરમાત્માના કે બ્રહ્મના ચૈતન્ય રૂપ અંશ કે કિરણો આ અંતઃકરણ સાથે આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા છિદ્રોમાંથી બહાર આવે અને આ જગતના પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે, એને કહેવાય છે જાગ્રત અવસ્થા. ઇન્દ્રિય અર્થોપલબ્ધિ જાગૃતમ. આમ જ્ઞાનેન્દ્રિયો વડે જ્યારે આ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય ત્યારે એ અવસ્થાને જાગ્રત અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. આટલું થયું. પછી ભુક્ત્વા ભોગાન સ્થવિષ્ઠાન, એમ કરીને બ્રહ્મ સ્થવિષ્ઠાન ભોગાન ભુક્વા જાગ્રત આનંદ કરે છે. જાગ્રત અવસ્થાની અંદર આ સ્થૂળ ભોગો ભોગવે છે. તો કારણ કે દુઃખ એને કઈ નથી. ન લિપ્યતે લોક દુઃખેન બાહ્ય હૈ. ભલે અજ્ઞાની મનુષ્યને આ જગતના સ્થૂળ નામ રૂપ પદાર્થો ભોગવીને દુઃખ થતું હોય, બ્રહ્મને કોઈ પરમાત્માને કોઈ દુઃખ નથી, કારણ કે આ સર્વ અનુભવ કરતો હોવા છતાં પણ બાહ્ય સર્વ અલિપ્ત છે. અંતેથી અસંખ્ય કે અનેક અસંખ્ય જીવોના અંતઃકરણની અંદર પ્રકાશિત થઈને એ સર્વ અંતઃકરણોની અંદર જે ચિદાભાસ એ દ્વારા સર્વ ઇન્દ્રિયોના એ છિદ્રોમાંથી બહાર આવીને આ સમગ્ર નામ રૂપાત્મક જગતને પ્રકાશિત કરે છે એક પરમાત્મા. તો કલ્પના કરો, લાખો બલ્બ છે, કરોડો અબજો બલ્બ છે. કયા બલ્બ છે? જેટલા જીવો એટલા જ અંતઃકરણ, એટલા જ બલ્બ. એક જ વીજળી જેમ અનેક બલ્બમાંથી પ્રકાશિત થતી હોય, તો એક જ પરમાત્મા આ અનેક બલ્બમાંથી પ્રકાશિત થાય. એક સૂર્ય જેમ અનેક જળપાત્રોની અંદર પ્રતિબિંબિત થાય, તો એક જ પરમાત્મા આ સર્વ જીવોના અંતઃકરણમાં, એટલે જે સર્વ જીવોમાં જે અંતઃકરણ કે મન રહેલું છે એ સર્વ પ્રકાશિત થઈને એ દ્વારા એમની ઇન્દ્રિયો છિદ્રો વાડે એના કિરણો વડે બહાર નીકળીને આ સર્વ નામ રૂપાત્મક પદાર્થોને જાગ્રત અવસ્થાની અંદર પ્રકાશિત કરે છે. ભુક્ત્વા ભોગાન સ્થવિષ્ઠાન, સ્થવિષ્ઠાન ભોગાન ભુક્ત્વા, અને એમ કરીને આ સ્થૂળ ભોગોને ભોગવવાની પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. વાસના છે ને,
અને તેથી આ સ્થૂળ ભોગોને ભોગવાની જે વાસના છે એને કારણે જાગ્રત અવસ્થા દરમિયાન આ બધા જગતના નામ રૂપને ભોગવે છે. એ વાસના પૂરી થઈ ગઈ પછી બીજી વાસના જાગ્રત થાય. કઈ વાસના જાગ્રત થાય? સૂક્ષ્મ પદાર્થોને ભોગવવાની વાસના જ્યારે જાગ્રત થાય ત્યારે શું કરે છે? પુનરપી ધિષણોદ ભાસિતાન કામજન્યાન ભોગાન ભુક્ત્વા. પુનઃ આપી અને બીજી વાસના જ્યારે જાગ્રત થાય ત્યારે ધિષણા ઉદ્ભાસિતાન કામજન્યાન, પોતાની કામનાઓ અર્થાત સંસ્કારમાંથી જન્મેલા પદાર્થો, સૂક્ષ્મ પદાર્થો. આ જે સ્થૂળ પદાર્થો છે એ તો ઈશ્વરે સર્જેલા છે અને હવે પછી બીજા સૂક્ષ્મ પદાર્થો છે એનું સર્જન કરે છે. કામજન્યાન, પોતાના જ અનુભવો જે ભૂતકાળમાં થયેલા છે એના સંસ્કારમાંથી જ સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું સર્જન કરે છે અને એ પદાર્થોને પ્રકાશિત કરવા આ બહારની કોઈ જ્યોતિ તો ઉપલબ્ધ નથી. એટલે નિદ્રાની અંદર જ્યારે આ ઇન્દ્રિયો રૂપી ઇન્દ્રિયના છિદ્રો જ્યારે બંધ થઈ જાય ત્યારે બહારના પ્રકાશને અંતરમાં પ્રવેશ કરવાનો કોઈ માર્ગ નથી. અંતેથી સૂર્ય, ચંદ્ર કે અગ્નિરૂપી જે જ્યોતિ છે એનું આ નિદ્રાની અંદર એમનો કોઈ પ્રવેશ નથી. અંતેથી નિદ્રાની અંદર સૂક્ષ્મ પદાર્થોને ભોગવવા માટે કયા પ્રકારનો પ્રકાશ છે? તો કે છે ધિષણોદ્ભાસિતાન, પોતાની બુદ્ધિ વડે જ ભાષિત પદાર્થો. તો સ્વપ્નની અંદર વળી પેલી સૂક્ષ્મ વાસનાઓ વડે આ સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું સર્જન કરીને એ પદાર્થો પોતાની બુદ્ધિ વડે જ પ્રકાશિત કરીને ભૂક્ત્વા, એવા સૂક્ષ્મ ભોગોને એ સ્વપ્ન અવસ્થાની દરમિયાન ભોગવે છે. પછી એ ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ તો શું કરે છે? પછી પીત્વા સર્વાન વિશેષાન, ધીમે 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 પોતાની માયા કે ખેલ સંકેલતો જાય છે. જાગ્રત અવસ્થાની અંદર એનો ખેલ પૂર્ણપણે વિકસિત છે, સ્વપ્ન અવસ્થાની અંદર એ અર્ધ વિકસિત છે. અંતેથી અડધી માયા એને સંકેલી લીધી. સ્વપ્ન અવસ્થાની અંદર માત્ર સૂક્ષ્મ પદાર્થો છે અને સૂક્ષ્મ ભોગો છે. પછી આવી સુષુપ્તિ અવસ્થા અને ત્યાં પોતાની માયાને પૂરેપૂરી સંકેલી લે છે. સર્વાન પીત્વા સર્વાન વિશેષાન, જે સર્વ વિશેષતાઓ છે, નામ રૂપાત્મક વિશેષતાઓ છે, પીત્વા, આ બધાને પી જાય છે. પી જાય છે અર્થાત બધાને પોતાનામાં સંકેલી લે છે. સ્વપિધિ અને સ્વપિધિ એ ઊંઘી જાય છે. ત્યારે શું કરે છે? મધુર ભુંગ, આ ત્રીજી વાસના છે. જાગ્રત અવસ્થાની અંદર આ સ્થૂળ પદાર્થો ભોગવે છે, સ્વપ્ન અવસ્થાની અંદર સૂક્ષ્મ પદાર્થો ભોગવે છે, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં મધુર ભુંગ, મધુરતા અર્થાત આનંદને ભોગવે છે. અને અહીં કઈક વિચિત્ર વસ્તુ કહે છે, માયા ભોજયત, એ પોતે ભોગવે છે અને આપણે બધાને પણ માયા વડે ભોગવાવે છે. આમ બધા જીવોને પણ સુષુપ્તિની અંદર આનંદનો અનુભવ કરાવે છે. એવું નહ માયા ભોજયત, આ પરમ બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા સુષુપ્તિ અવસ્થાની અંદર આ મધુરતા કે આનંદનો ઉપભોગ કરતો અને પોતાની માયા વડે સર્વ જીવોને પણ એ આનંદનો ઉપભોગ કરાવતો. આવું જ બ્રહ્મ કરાવતું, આવું જ બ્રહ્મ છે. એને ચતુર્થ કહેવામાં આવે છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્ત અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં કેવું છે? જે તુરિયમ, ચતુર્થ છે. તુરિયમ બ્રહ્મ, ચતુર્થ બ્રહ્મ. એનો અર્થ એ થયો કે શું ચાર તત્વો છે? જાગ્રત એક તત્વ, સ્વપ્ન બીજું તત્વ, સુષુપ્તિ ત્રીજું તત્વ અને આ પરમ બ્રહ્મ એ ચોથું તત્વ. તો કે નહીં, માયા સંખ્યા તુરિયમ. આ ચાર જે સંખ્યા છે, ચતુર્થ સંખ્યા, એ કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા નથી. એવું નથી કે બ્રહ્મ ચોથું છે. માયા સંખ્યા તુરિયમ, આ સંખ્યા પણ માયાને કારણે જ છે. હવે 1 અને 2 અને 3 આવી સંખ્યાઓ જે છે એ પણ કોને કારણે છે? માયાને કારણે. એટલે માયાને કારણે એવા પ્રકારનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે જાણે કે આ ત્રણ એકબીજાથી ભિન્ન ન હોય. જાગ્રત અવસ્થાની અંદર જાગ્રત ભોગવી રહેલો પેલો વિશ્વ, સ્વપ્ન અવસ્થાની અંદર સૂક્ષ્મ ભોગો ભોગવી રહેલો પેલો તૈજસ, સુષુપ્તિ અવસ્થાની અંદર આનંદનો ઉપભોગ કરનાર પ્રાજ્ઞ. જાણે કે આ વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાજ્ઞ એકબીજાથી ભિન્ન ભિન્ન ન હોય એવા પ્રકારનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. અને તેથી આપણે એમ લાગે
કે બ્રહ્મ કે પરમાત્મા આ સર્વથી પર સર્વથી ભિન્ન છે અને તેથી જાણે કે ચોથો ન હોય. માયા સંખ્યાતુર્યમ, પણ આ ચોથો કયા પ્રકારનો છે? જેવી રીતે એક જ અભિનેતા ભિન્ન ભિન્ન વેશ ભજવતો હોય, ક્યારેક ભિખારીનો વેશ ભજવે, ક્યારેક વળી રાજાનો વેશ ભજવે, ક્યારેક વળી સાધુનો વેશ ભજવે, અને એ વેશ ભજવે જાણે કે ભિખારી પણ જુદો, રાજા પણ જુદો અને સાધુ પણ જુદો. આમ બહુ સ્થૂળ કે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી એમ લાગે કે આ બધા એકબીજાથી ભિન્ન છે, પણ વાસ્તવમાં એકબીજાથી ભિન્ન હોવા છતાં પણ એકબીજાથી સંપૂર્ણ ભિન્ન નથી, કારણ કે એ સર્વને જોડવાનું એક સૂત્ર છે અને તે છે પેલો અભિનેતા. એમ કહેવાય કે અભિનેતા કેવો છે? તુર્ય, ચતુર્થ છે. કોની સરખામણીમાં ચોથો છે? ભિખારી, રાજા અને સાધુ એ ત્રણની સરખામણીમાં જાણે કે ચોથો છે. પણ આ ત્રણ હોય તો પેલો ચોથો છે ને. આ ત્રણ જો એકબીજાથી ભિન્ન હોય તો પેલો ચોથો છે. પણ ત્રણ જો ભિન્ન હોય તો ત્રણે મારી સામે એક સાથે ઉભા રહે કે ચારે ચાર જણ, તો હું માનું કે ચાર જુદા જુદા છે. પણ એક જયારે ઉભો હોય ત્યારે બીજા બે હોતા નથી. આમ ભિખારી જયારે હોય ત્યારે રાજા પણ ન હોય અને સાધુ પણ ન હોય. રાજા હોય ત્યારે ભિખારી પણ ન હોય, સાધુ પણ ન હોય. સાધુ હોય ત્યારે રાજા પણ ન હોય અને ભિખારી પણ ન હોય. એટલે એક સાથે જો ઉભા રહે તો આપણે ગણી શકીએ 1, 2 અને 3. એક સાથે ઉભા રહી શકતા હોતા નથી. એક હોય ત્યાં બીજા બેનું અસ્તિત્વ હોતું નથી. એનો અર્થ એ થયો કે જે આ એક છે એ જ પેલો બીજા બે છે. અર્થાત જે ભિખારી છે એ જ રાજા છે, એ જ સાધુ છે અને એ જ પેલો અભિનેતા છે. અને ભિખારી, રાજા અને સાધુ એ તો માત્ર વેશથી જન્મેલા નામ છે. એ કેવા નામ છે બધા? વેશ નામાની. એટલે એક તો કાર્ય નામાની અને બીજા કેવા છે? આ વેશથી જન્મેલા નામ. જાત જાતના નામ હોય છે. એક કાર્યથી જન્મેલા નામ કર્તા, ભોગતા, દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મનતા. સાંભળે તો શ્રોતા કહેવાય, વિચાર કરતો ને મનતા કહેવાય, જુએ તો દ્રષ્ટા કહેવાય. એકના જેવી રીતે કર્મથી જન્મેલા નામ છે, તેમ તેવી રીતે આ વિશ્વ, તેજસ, પ્રાજ્ઞ આ બધા નામ કેવા છે? એ વેશથી જન્મેલા નામ છે, ઉપાધિ જન્મેલા નામ છે. ક્યારેક ગુણથી જન્મેલા પણ નામ હોય, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, જીવ, સંસારી આ બધા ગુણથી જન્મેલા નામ છે. જાત જાતના નામ ધારણ કરે છે. ક્યારેક વેશના નામ ધારણ કરે, ક્યારેક ક્રિયાના નામ ધારણ કરે, ક્યારેક ગુણથી નામ ધારણ કરે. સાત્વિક, રાજસ, તામસ આમ જાત જાતના નામ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. તો માયા સંખ્યા તુર્યમ, એ તો એમ કહો કે અહીં ખાલી 3 નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. બીજું કોઈ રીતે વિશ્લેષણ કર્યું તો 30 નો ઉલ્લેખ કરે. આ તો ખાલી આપણી સરળતા માટે આ આપણા જીવનને આ 3 વિભાગમાં જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, બીજા બધા વિભાગ કરવા તો કરી શકાય. કોઈ આ જાતની તંત્ર અવસ્થા અને બીજી અવસ્થા હોય તો બીજા વધારે પણ વિભાગ થઈ શકે. પણ જે કંઈ આપણા અનુભવ થાય છે બધા અનુભવોને આ 3 વિભાગમાં વિભક્ત કરી નાખવામાં આવ્યા. કારણ કે આ 3ને આપણે સમજીએ તો આપણે સમગ્ર જીવનને સમજી શકીએ. અંતો પછી આ સર્વ જીવનનો જે આધારરૂપ જેને ચતુર્થ કહેવામાં આવે છે એને સમજવા માટેની ભૂમિકા તૈયાર થાય. અને તેથી સમગ્ર જીવનને સમજવા માટેની આ એક સુંદર પ્રક્રિયા છે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. અને તેથી મહાત્માઓ કહે છે કે આપણા જીવનનો નિર્ણય કરવા માટે કે આપણો પોતાનો નિર્ણય કરવા માટે માત્ર જાગ્રત અવસ્થા પર્યાપ્ત નથી. આપણે આપણી જાતને એટલું જ માની લઈએ છીએ જેટલું જાગ્રતમાં આપણો અનુભવ થતો હોય છે એટલા જ આપણે છીએ, એમ જ આપણે માની લઈએ છીએ. અને એ રીતે સતત આપણી જાતને મૂલવતા હોઈએ છીએ. પણ એવું નથી. હું જાગ્રત છું એટલું જ નહીં, હું સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા એટલે તેજસ પણ છું. એ છું એટલું જ નહીં, પણ પ્રાજ્ઞ પણ છું, અર્થાત સુષુપ્તો પણ હું છું. જ્યારે જ્યારે જાગ્રત અવસ્થા મુશ્કેલ ઉભી કરે ત્યારે સ્વપ્નનું ચિંતન કરવું કે હું એ પણ છું. એ જયારે મુશ્કેલ ઉભી કરે ત્યારે પ્રાજ્ઞનું ચિંતન એ પણ હું છું અને મોટાભાગે એ છું. જાગ્રત કરતા પણ વધારે અવસ્થા વધારે સમય શેમાં જતો હોય છે? બેમાં જ. પેલામાં બેમાં વધારે સમય જાય છે. જાગ્રત તો બહુ ઓછા આપણે હોઈએ છીએ. ઇન્દ્રિયો દ્વારા વ્યવહાર કરીએ ત્યારે આપણે જાગ્રત કહેવાઈએ. આમ મનના ઘોડા દડાવતા હોઈએ ત્યારે જાગ્રત નથી હોતા આપણે. ભલે નહીં બેઠા હોઈએ, ભલે આપણે આમ જોતા હોઈએ, બધું એમ લાગે સ્વામીને કે અમને સાંભળી રહ્યો છે, પણ નથી હોતું એવું. કોઈ જુદી જ દુનિયામાં આપણે હોઈએ છીએ. કેમ? એ જાગ્રત દુનિયા નથી. અંતેથી એવું નથી કે જાગ્રત અવસ્થા એ આપણી મુખ્ય અવસ્થા પણ હોય કે વધારે સમય ચાલતી અવસ્થા પણ નથી. એના કરતાં પેલી 2 અવસ્થાઓ વધારે ચાલતી હોય છે. આપણું ચાલે તો પેલી અવસ્થા, ત્રીજી અવસ્થાને વધારે લાંબી ચલાવીએ. એલામ જો ન જ હોત
અને મિલના ભૂંગળાય ન વાગતો હોત અને કાર્ડ પંચ ન કરવાનો હોત, રજિસ્ટરમાં સાઇન ન કરવાની હોત, આવું બધું ન હોત. અંતેથી સમગ્રતયા આપણા જીવન પર આપણે વિચાર ન કરતા હોવાને કારણે અનેક પ્રકારની ગ્રંથિઓથી પીડા, અનેક પ્રકારનું દુઃખ આપણે સહન કરી રહ્યા છે. અરે ભાઈ, આ મારી પત્ની એને પતિ એને પુત્ર, આ બધું ક્યાં છે? સ્વપ્નમાં કોઈએ નથી. અરે સ્વપ્નમાં એને એ જ મારી સામે, સુષુપ્તિમાં તો કોઈ નથી. એમ કરીને આપણા જીવનનો સમગ્રતા વિચાર કરીએ તો ઘણી બધી વસ્તુઓ ને સત્યતા આપવાને કારણે તો એમ જ માને કે આટલું જ જગત છે, તો આટલું નથી. આવો જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિનો ખેલ કરનાર, પુરત્રયે ક્રીડત્યશ્ચ જીવઃ તતસ્સુ જાતમ સકલમ વિચિત્રમ. આ ત્રણ પુરીની અંદર ક્રીડા કરનાર જે આત્મા છે એમાંથી આ સમગ્ર જગત જન્મેલું. વિચાર કરો, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, આ ત્રણ પુરીની અંદર ક્રીડા કરનાર જે આત્મા છે, તતસ્તુ જાતમ સકલમ વિચિત્રમ. આધારમાનંદ અખંડ બોધમ, જે સમગ્ર જગતનો આધાર છે, જે આનંદ સ્વરૂપ છે, અખંડ બોધ સ્વરૂપ છે, એવો જ આત્મા આ ત્રણ અવસ્થામાં ક્રીડા કરી રહ્યો છે. અંતેથી એને જાણે કે ચોથો એમ કહેવામાં આવે છે. ચોથો અર્થાત ત્રણથી વિલક્ષણ. આ ત્રણની અંદર જે કે વિશિષ્ટતા હોય, જે કે મર્યાદા હોય, એ સર્વ મર્યાદાઓથી પર, અને એટલા માટે ચોથો એટલા માટે કહેવામાં આવે કે આ ત્રણને બાજુ મૂકી દઈએ આપણે. એટલા માટે નહીં કે ચોથો છે આ ત્રણથી અલગ છે એવું નથી, પણ આ ત્રણની અંદર જે કે પ્રશ્નો છે બધા પ્રશ્નોથી રહિત હોવાને કારણે એને ચોથો કહેવામાં આવ્યો. ત્રણની અંદર જે વિશિષ્ટતા હોય, જે વિચિત્રતા હોય, જે મર્યાદા હોય, જે અલ્પતા હોય, એ કોઈ અલ્પતા, સર્વ અલ્પતાઓ કે મર્યાદાઓથી રહિત હોવાને કારણે એને જાણે કે ચોથો કહેવામાં આવ્યો. માયા સંખ્યા તુર્યમ. આ કોણ આ બધો ખેલ કરે છે? પરમ બ્રહ્મ. માયા સંખ્યા તુર્યમ. તુર્યમ એટલે કે ચતુર્થમ. આ માયા સંખ્યા આપણે કેવી છે? માયા રૂપી સંખ્યા, અથવા માયાથી ઉત્પન્ન થયેલી સંખ્યાનો ખ્યાલ. કારણ કે આપણે એમ કે જાગ્રત જુદો, સ્વપ્ન જુદો, સુષુપ્ત જુદો, વિશ્વ જુદો, તૈજસ જુદો, પ્રાજ્ઞ જુદો. વાસ્તવમાં એક જ તુર્ય, વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાજ્ઞ, એ ત્રણેય છે. એવું તુર્યમ, એ તુર્ય નથી, અદ્વિતીય છે ખરેખર તો. કેટલા ત્યાં છે? ચાર નથી. ભિખારી, રાજા કે સાધુ અને પેલો અભિનેતા, એવા ચાર નથી. તમારે ઇનામ વેચવો તો કેટલા જણ ઇનામ વેચો? ધારો કે આપણે ઇનામ વેચવો, બહુ સરસ અને એક્ટિંગ કરી માંડે, તો કેટલા જણ ઇનામ વેચો? ઇનામ એક જ જણે વેચ્યું તો ચાલે, કારણ કે ત્યાં કોઈ ચાર વ્યક્તિઓ નથી. આપણે ધારો કે એને જમવા માટે નિમંત્રણ આપ્યું તો ચાર જણ નિમંત્રણ આપવાની આવશ્યકતા નથી. એકને આપ્યું એટલે ચારે ચાર આવી જ જાય. એકને આપ્યું એટલે પેલા ત્રણ આવી જ જાય. પેલા ત્રણ કેવા છે? એ ત્રણનો આધાર, આ ત્રણનો એ આધાર છે. એટલે ભગવાન કહે છે ને, મત્સ્થાની સર્વભૂતાની નચાહમ તેશો સ્થિત નચ મત્સ્થાની ભૂતાની. આ બધા ભૂત નામ રૂપ મારામાં છે, હું એમનામાં નથી. અને છેવટે તો એ પણ મારામાં નથી. જેમ પેલો અભિનેતા કહી શકે કે આ ભિખારી અને આ રાજા અને આ સાધુ બધા મારામાં છે. મારામાં છે અર્થાત હું એમનો આત્મા છું, હું એમનો આધાર છું, હું છું માટે એ છે. હું એમનામાં નથી અર્થાત એ ન હોય તો પણ હું તો છું. હું એમના પર આધારિત નથી, એ સર્વ મારા પર આધારિત છે. અર્થાત એ સર્વ મારા પર અધ્યારોપિત છે. તો અધ્યારોપની પ્રક્રિયા સમજાવે છે કે જેવી રીતે પેલો ભિખારી કે રાજા કે પછી સાધુ, આ ત્રણ પેલા અભિનેતા પર અધ્યારોપિત છે. એ એવી અધ્યારોપ શબ્દ ભગવાન નથી વાપરતા, ભગવાન બીજી રીતે સમજાવે છે. એ સર્વ મારામાં છે, અર્થાત હું એ સર્વનો આત્મા છું. એટલે સ્વામીજી સમજાવે કે આ પેલો ભિખારી છે, આ ભિખારીનું નાક છે, એ કોનું નાક છે? ભિખારી જે હાથથી ભીખ માંગે છે એ કયો હાથ છે? ભિખારી ની જે આંખોમાંથી આંસુ આવે છે એ કોની આંખો છે? એક જ પેલા અભિનેતાનું જ નાક, અભિનેતાનો જ હાથ, અભિનેતાની જ આંખો. અંતેથી ભિખારી કોઈ પણ ક્ષણે અભિનેતાથી જરાય દૂર નથી. એ વચ્ચે કેટલું અંતર છે? પેલા ભિખારી અને અભિનેતા વચ્ચે કેવું અંતર છે? દેશનું અંતર છે. એક જગ્યાએ ભિખારી હોય અને બીજી જગ્યાએ પેલો અભિનેતા હોય, એમ દેશથી બંને કે વિભક્ત છે.
કે કાથી વિભક્ત છે કે હમણાં ભિખારી છે અને પછી અભિનેતા છે? શેનાથી વિભક્ત છે? દેશ અને કાળ એવો કોઈ પ્રકારનું અંતર બે વચ્ચે નથી. જો કંઈક અંતર હોય તો એ માત્ર અજ્ઞાનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલું અંતર, આપણે જાણતા ન હોય, અર્થાત આપણે પેલા વેશને કારણે જો પેલા અભિનેતાને ન ઓળખી શકતા હોઈએ તો એમ માનીએ કે આ ભિખારી અને અભિનેતા ભિન્ન ભિન્ન છે. તેથી પેલા ભિખારીને અને અભિનેતાને જુદા જુદા સમજવા એ અંતર જન્મ્યું. એ અંતર શેમાંથી જન્મ્યું? અજ્ઞાનમાંથી જન્મ્યું. અને તેથી એ અંતર પૂરવાનું કયું સાધન છે? તો કે જ્ઞાન એનું સાધન છે. અને તેથી કે છે માયા સંખ્યા તુર્યમ મત્સ્થાની સર્વભૂતાની. એટલે વેદાંતની પરિભાષામાં કહેવાય કે ભિખારી જે છે એ પેલા અભિનેતા પરનો અધ્યારોપ છે. અધ્યારોપનું મૂળ સ્વરૂપ કયું? તો કે અધિષ્ઠાન. જેમ સર્પ એ રજ્જુ પરનો અધ્યારોપ છે, અને તેથી સર્પનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું? તો કે રજ્જુ. સર્પ ક્યારે પણ રજ્જુથી ક્ષણભર પણ દૂર ના થઈ શકે. સર્પ રજ્જુ ના હોય તો સર્પ ન હોઈ શકે. સર્પનું અસ્તિત્વ રજ્જુના અસ્તિત્વને કારણે છે. સર્પ પ્રકાશી રહ્યું છે કારણ કે રજ્જુ પ્રકાશી રહ્યો છે. આમ સર્પને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર જેમ રજ્જુ છે, કે ભિખારીને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર જેમ પેલો અભિનેતા છે. અંતે રીતે જેને આપણે વિશ્વ કહીએ, જાગ્રત મનુષ્ય કહીએ, એને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર એનું આત્મતત્વ, એનું સાર તત્વ કયું? તો કે એ જ તુર્ય. અંતે રીતે જે પેલો તેજસ છે જે સ્વપ્નનો અનુભવ કરે છે એ પણ શું છે? એ પણ પેલા તુર્ય પરનો એક અધ્યારોપ. અર્થાત એ જ તુર્ય, એ જ પરમ બ્રહ્મ આ સ્થૂળ દેહરૂપી વેશ જયારે ધારણ કરે ત્યારે પરમ બ્રહ્મને જાગ્રત કે વિશ્વ કહેવામાં આવે છે. એ જ બ્રહ્મ વળી જયારે સૂક્ષ્મ દેહરૂપી જયારે વેશ ધારણ કરે ત્યારે એ જ બ્રહ્મને તૈયસ કહેવામાં આવે છે. અને એ જ બ્રહ્મ જયારે કારણ શરીર રૂપી જયારે વેશ ધારણ કરે ત્યારે એને પ્રાજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. વિશ્વ, તૈયસ, પ્રાજ્ઞ, ભિખારી, રાજા અને સાધુ. પરંતુ એટલે ભગવાન કહે છે મત્સ્થાની સર્વભૂતાની, એ બધા મારામાં છે, મારા પર અધ્યારોપિત છે. હું સર્વનો આત્મા છું, હું છું માટે એ છે. નચાહમ તેષુ અવસ્થિત, હું એમનામાં નથી, અર્થાત હું એમના પૂરતો મર્યાદિત નથી. એમનો માનો કે માત્ર જાગ્રત છું, માત્ર સ્વપ્ન છું, માત્ર વિશ્વ છું, માત્ર તેજસ છું, માત્ર પ્રયાગ છું, એવું નથી. ન છે મત્સ્થાની ભૂતાની. અને ખરેખર મારી તરફ નજર કરો તો આ ત્રણમાંથી એકેય છે જ નહીં મારામાં. એ ત્રણમાં નજર કરો તો હું દેખાઈશ. માત્ર મારા તરફ નજર કરીશ તો ત્રણ અદ્રશ્ય થઈ જશે. જેમ દરિયાની અંદર પેલા તરંગો હોય, તરંગો પર નજર કરીએ તો જળ દેખાય જ. પછી તરંગના નામ રૂપમાંથી આપણું ધ્યાન ધારો કે માત્ર જળ તત્વ તરફ જ કેન્દ્રિત કરીએ તો નામ રૂપનું અસ્તિત્વ આપણા મનમાં રહેતું નથી. આમ જળ કહી શકે કે આ બધા તરંગો મારામાં છે, હું એમનામાં નથી. અને વાસ્તવમાં એ મારામાં પણ નથી, કારણ કે હું જ એક અદ્વિતીય છું. એમ કહીને આત્માની અદ્વિતીયત્વ એક જ વસ્તુ ઉપનિષદ કરે છે અને સર્વ ઉપનિષદો કરે છે. અને તે આત્માનું અદ્વિતીયત્વ પ્રગટ કરવું. અને તો જ મનુષ્ય, તો જ સંસારમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને તો જ મોક્ષ શક્ય બને. જો દ્વિતીયત્વ હોય તો, નહીં તો જો દ્વૈત હોય તો ક્યારે મોક્ષ શક્ય જ નથી. એવો મોક્ષ જે આપણે ઈચ્છે છે. દ્વિતીયાદ્વૈ ભયમ ભવતી. જ્યાં દ્વૈત છે ત્યાં કંઈક ભય હોવાનો કે ભયની શક્યતાઓ રહેલી જ છે. દ્વૈતમાં કદાચ ભય ન હોય, સ્વામી અમને એવું નથી, હું તો એકલો હોઉં તો મને તો ભય લાગે છે. જો કોઈ મારી સાથે મારો મિત્ર હોય કે પતિ કે પત્ની કે પુત્ર હોય તો મને ભય નથી લાગતો. પણ ત્યાં ભયની શક્યતા, પોટેન્શિયલ તો રહેલું જ છે. જ્યાં દ્વૈત છે ત્યાં ભયનું પોટેન્શિયલ તો છે. કેમ છે? કારણ કે કદાચ એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય જે એક જ હોય અને બે ભાગ પડાવનાર હોય તો પછી ભલભલા લોકો પણ પછી અંતર આવી જાય. જે બધું બરોબર હોય ત્યાં અંતર ના હોય બે વચ્ચે, પરંતુ કંઈક બરોબર ન હોય એવી શક્યતા ઉત્પન્ન થાય. ધારો કે હું જીવું કે એ જીવે, ધારો કે, અને તો પછી જરૂર ભય લાગવાનો, કારણ કે એ છે તો હું નથી. અંતે જ્યાં દ્વૈત છે, જ્યાં ભેદ છે, જ્યાં ભેદભાવ છે, જ્યાં ડિવિઝન છે, ત્યાં આગળ હંમેશા ભય હોય અથવા ભયની શક્યતા રહેલી જોઈએ. અને જ્યાં ભય હોય તે મુક્તિ કેમ હોઈ શકે? જ્યાં ભય હોય ત્યાં પ્રેમ ના હોય, ભય હોય ત્યાં આનંદ ના હોય, ભય હોય ત્યાં મુક્તિ હોય જ નહીં.
આમ ભય પણ હોવો અને પ્રેમ પણ હોવો આ વસ્તુ મુશ્કેલ છે. અંતેથી ભય હોય ને ભક્તિભાવ કદાચ હોઈ શકે, પણ ભય હોય ત્યાં મુક્તિ ન હોઈ શકે. દ્વિતીયાદ્વૈ ભયમ ભવતી. અંતેથી અભયતા કે નિર્ભયતા રૂપી જેને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. અભયમ પ્રતિષ્ઠા વિંદતે. એ અભયતામાં પ્રતિષ્ઠા ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યારે આ દ્વૈત ન હોય, અદ્વિતીયત્વ હોય, અદ્વૈત હોય ત્યારે. એવું છે માટે મોક્ષ છે. મોક્ષ છે, મુક્તિ છે, અભયતા છે, કારણ કે વાસ્તવમાં આ દ્વૈત નથી. અને છતાં દ્વૈતનો અનુભવ થાય છે એ પણ એટલી જ નક્કર જાણે એટલી જ વાસ્તવિકતા છે. એટલે શાસ્ત્રનું એક કઠિન કાર્ય તો એ છે કે દ્વૈતનો સતત અનુભવ પણ થઈ રહ્યો છે. દ્વૈતનો અર્થ ભેદભાવ, એને દ્વૈત કહેવામાં આવે છે. બે એને દ્વૈત કહેવા કરતા ભેદભાવને દ્વૈત કહેવામાં આવે છે. ભેદભાવ કોને કહેવાય? આ જુદો અને પેલો જુદો એમ જુદા કરીએ ત્યારે આપણે ભેદભાવ. તો ભેદભાવ કેમ કરો છો? એકને આ આપ્યું ને બીજાને પેલું આપ્યું, એકને સારું આપ્યું ને બીજાને ખરાબ આપ્યું, એકને અહીં બેસાડ્યું બીજાને, એમ ભેદભાવ કહેવાય ને. બંનેને જયારે સરખી ટ્રીટમેન્ટ ના આપવામાં આવે કે બંને, તો ભેદભાવ થયો કહેવાય. આ મારું સ્ટેટસ એક પ્રકારનું હોય અને અન્યનું સ્ટેટસ જુદા પ્રકારનું હોય તો ભેદભાવ. હું ઉપર છું ને બીજા નીચે છે, હું તો ચેતન છું, હું દ્રષ્ટા છું, બીજા દ્રશ્ય છે. કા ભેદભાવ થઈ ગયો ને. હું જે કક્ષામાં છું એ કક્ષામાં તો બીજા નથી જ. એટલે શું થઈ ગયો? ભેદભાવ. ભેદભાવ જે હોય ત્યાં એનું નામ દ્વૈત. હું જે કક્ષામાં છું એ કક્ષામાં બધા હોય તો એ દ્વૈત નથી, વેદાંતનું દ્વૈત નથી. ભલે વ્યાવહારિક દ્વૈત હોય, ભલે પ્રાતિક દ્વૈત હોય, પરંતુ એ દ્વૈત નથી, કારણ કે એ ભય ઉત્પન્ન કરનારું દ્વૈત નથી. માટે ભેદભાવ જ્યાં નથી. હું જે કક્ષામાં છું એ જ કક્ષામાં બધા હોય. આત્મોપમ્યેન સર્વત્ર સમમ પશ્યતિ અર્જુન સુખમ વા યદિ વા દુઃખમ સયોગી પરમો મતઃ. આત્મોપમ્યેન સર્વત્ર સમમ પશ્યતિ. આત્માની જ ઉપમા હોય, અર્થાત કોઈ પ્રયાસ. હું જે કક્ષામાં છું એ જ કક્ષામાં બધું જ છે. કલ્પના કરો કેવી વસ્તુ છે. જગતની અંદર જે કાંઈ છે, જડ ચેતન, સુહૃદ મિત્ર, હરિ, ઉદાસીન, મધ્યસ્ય, દ્વેષ્ય, બંધુષુ, સાધુષુ અપી ચ પાપેષુ સમદૃષ્ટિ વિશિષ્યતે. આવો યોગી છે જેને બધામાં સમાન દ્રષ્ટિ છે. એવી સમાન દ્રષ્ટિ ત્યારે જ હોય જ્યારે એ બધામાં અને પોતાનામાં કોઈ ભેદ ન જોતો હોય, તો જ સમાન દ્રષ્ટિ હોય, નહીં તો ના હોય. સમાન દ્રષ્ટિ તો જ હોય જ્યારે આત્માની ઉપમા અર્થાત એક જ આત્માના સર્વત્ર દર્શન થતા હોય. એક જ હું જ જ્યારે હું સર્વમાં હોઉં તો જ એ ભેદભાવ માટે, અને એને કહેવાય છે અદ્વિતીયત્વ. અંતો જ ભય માટે, અંતો જ દુઃખ માટે કે શોક વિષાદ બધું જ ત્યારે જ માટે જ્યારે આ પ્રકારનો ભેદભાવ ન હોય ત્યારે. અને ઉપનિષદ આ જ દર્શન આપે છે. તત્ર કો મોહ કશોક એકત્વમ અનુપશ્યત. એકત્વના દર્શન કરનારને પછી ક્યાં મોહ છે અને ક્યાં શોક છે. અંતો આ ઐક્ય કે ભેદભાવ નથી, અર્થાત ભેદભાવનો અભાવ એ હકીકત છે. એટલે આ બધી વસ્તુની મહત્તા તો એ છે કે ભલે આપણને ભેદભાવનો દ્વૈતનો સતત અનુભવ થતો હોય, અને છતાં પણ ઉપનિષદો એક બહુ જ હિંમત ભેર કહે છે કે નિર્ભયતાથી જાહેર કરે છે કે આ બધો જે ભેદભાવનો અનુભવ થાય છે એ ખરેખર ભેદભાવ સત્ય નથી. એ કે ભેદભાવ નથી. તમે કહો કે ભેદભાવ નથી અને અમે સતત ભેદભાવનો અનુભવ કરતા હોઈએ, એ કે બને કેવી રીતે? તો ત્યારે જ બની શકે કે જે ભેદભાવનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ ભેદભાવ સત્ય નથી. અર્થાત વસ્તુ દેખાતી હોય અને છતાં પણ સત્ય ના હોય એવી એક શક્યતા છે. આપણે અનુભવતા હોઈએ અને છતાંય ન હોય, આપણે અનુભવતા હોઈએ અને છતાંય સત્ય ન હોય. બસ આ જ બીજો અધ્યાય જેનો આપણે અભ્યાસનો પ્રારંભ કરીશું. એનું આ જ થીમ કે આ જ એનો વિષય કે આ જ એનો વિષય છે. માયા એ બધાનો ઉલ્લેખ આમાં કરવામાં આવ્યો છે. પહેલા
અધ્યાયની અંદર પહેલા પ્રકરણની અંદર એ બધા વિષયનો કંઈક નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. પણ ગૌડપાદ આચાર્ય જેવા કોઈ મહાન આચાર્ય હોય એમને જ આ ઉપનિષદના 12 મંત્રોમાં આટલું દેખાય, આપણે કશું ના દેખાય. ઉપનિષદના 12 મંત્રોમાં એમને કેટલી વસ્તુઓ દેખાય જેની આટલી બધી કારિકાઓ, અમારી કારિકાઓને સમજવા માટે પછી બધું ભાષ્ય જોઈએ. અંતેથી છે એનો સમગ્ર વિષય શંકરાચાર્યજી આ 2 શ્લોકોમાં બતાવ્યો છે. માયા સંખ્યા તુર્યમ પરમ અમૃતમ અજમ યદ બ્રહ્મ તત નતોસ્મી. જે તુર્ય કહેવાય છે પણ માયા સંખ્યાથી મત્સ્થાન આજ દર્શન છે. મત્સ્થાની સર્વભૂત મયા તતમિદમ સર્વમ જગત અવ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તેષુ અસ્થિતઃ ન ચ મત્સ્થાની ભૂતાની. બીજા શ્લોકમાં આ વસ્તુ જણાવશે. પરમ અમૃતમ અજમ બ્રહ્મ યત તત બ્રહ્મ અહમ નતોસ્મી. એ બ્રહ્મને હું નમસ્કાર કરું છું, હું સતત એને નત છું, અર્થાત એને સતત નમસ્કૃત છું. મહાપુરુષો નમસ્કાર કરે તો નમસ્કારની અંદર પણ કેટલી વસ્તુઓ વ્યક્ત થઈ જાય છે. નમસ્કાર કરે બ્રહ્મને એમાં સમગ્ર જીવનનું સત્ય જ વ્યક્ત થઈ જાય છે. બીજા શ્લોકમાં કહ્યું યો વિશ્વાત્મા વિદુજ વિષયાન પ્રાશ્ય ભોગાન સ્થવિષ્ઠાન. અને છેલ્લી પંક્તિમાં કહે છે હિત્વા સર્વાન વિશેષાન વિગત ગુણગણ પાતુ અસૌ ન તુર્ય. પેલા બ્રહ્મની લીલાનું વર્ણન કર્યું પહેલા શ્લોકની અંદર, હવે તુર્યની લીલાનું વર્ણન કરે છે બીજા શ્લોકમાં. બ્રહ્મ શબ્દ શેને માટે વપરાય છે? જગત અધિષ્ઠાન માટે. સમગ્ર જગતનું જે અધિષ્ઠાન છે, સમગ્ર જગતનું સાર તત્વ જે એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. જે સર્વ મર્યાદાઓથી રહિત, એ અનંત કે અપરિચ્છિન્ન અમર્યાદિત જે સમગ્ર જગતનું અધિષ્ઠાન છે એનું નામ બ્રહ્મ. એ જ બ્રહ્મ જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એ ભિન્ન ભિન્ન અનુભવ કરતો હોય છે. હવે તુર્ય શબ્દ કોને વાપરવામાં આવે છે? તુર્ય શબ્દ વાપરવામાં આવે છે આત્મા માટે. કારણ કે જાગ્રત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આ 3 અવસ્થાનો અનુભવ કરનાર અને એ અવસ્થાઓથી વિલક્ષણ, એ સર્વથી ભિન્ન જાણે કે વિલક્ષણ જે છે એને તુર્ય કે ચતુર્થ કહેવામાં આવે છે. એ આત્માની હવે લીલાનું વર્ણન કરે છે બીજા શ્લોકમાં. એ તુર્ય હૈ અર્થાત આત્મા, યહ વિશ્વાત્મા જે સમગ્ર વિશ્વનો આત્મા છે. પહેલા વ્યષ્ટિ એની જે લીલા છે એનું વર્ણન કર્યું, હવે સમષ્ટિ લીલાનું વર્ણન થાય છે. જે વ્યષ્ટિ કે વ્યક્તિગત સ્તરે થઈ રહ્યું છે એ સમષ્ટિ કે સમગ્ર સ્તરે થઈ રહ્યું છે. એટલે આ ઉપનિષદ આપણને વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિનો અભેદ પણ બહુ સુંદર રીતે સમજાવે છે. યો વિશ્વાત્મા એ જ આત્મા, એ જ પરમાત્મા આ વ્યક્તિગત સ્થૂળ શરીરનો વેશ ધારણ કરીને વિશ્વ કહેવાતો હતો. એ જ પરમાત્મા આ સમષ્ટિ સ્થૂળ શરીરનો વેશ ધારણ કરે એને શું કહે છે? વિશ્વાત્મા કે વૈશ્વાનર કે વિરાટ. યો વિશ્વાત્મા અર્થાત જે પરમાત્મા આ વિરાટ છે, એ પરમાત્મા આ સર્વ સ્થૂળ દેહના સર્વ કે સમગ્ર સ્થૂળ દેહરૂપી વેશ ધારણ કરીને વિરાટ સ્વરૂપે એ વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે, કે વિરાટ સ્વરૂપે ક્રીડા કરી રહ્યો છે. વ્યષ્ટિ વેશ ધારણ કરીને વિશ્વ સ્વરૂપે વર્તી રહ્યો છે અને સમષ્ટિ સ્થૂળ શરીરનો વેશ ધારણ કરીને એ વિરાટ રૂપે વર્તી રહ્યો છે. યો વિશ્વાત્મા વિધિજ વિષયાન પ્રાશ્ય ભોગાન સ્થવિષ્ઠાન. વિધિજ વિષયાન સ્થવિષ્ઠાન વિધિજ વિષયાન ભોગાન પ્રાશ્ય. એ જ વસ્તુ જાગ્રત અવસ્થાની અંદર સ્થવિષ્ઠાન ભોગાન પ્રાશ્ય. જાગ્રત અવસ્થામાં સ્થવિષ્ઠ એટલે અત્યંત સ્થૂળ એટલે ઇન્દ્રિયોથી જે નક્કર જેને કહેવામાં આવે, ઇન્દ્રિયોથી જેનો અનુભવ થાય છે એવા અત્યંત સ્થૂળ કે નક્કર જે વિષયો છે એ કેવી રીતે જન્મ્યા? વિધિ જે વિષયાન. વિધિ એટલે કે ઈશ્વરે જેને જન્મ આપ્યો છે, ઈશ્વર કે પ્રારબ્ધથી કે ઈશ્વરે રચેલા આ જે સ્થૂળ વિષયો છે એનો ભોગવતો. આમ સમષ્ટિ જાગ્રત અવસ્થાનો અહીં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો. પશ્ચાત ચાન્યાન સ્વમતિ વિભવાન. તમે વિચાર કરો કે ઈશ્વર જાગ્રત છે, ધીમે ધીમે ઈશ્વર સૂઈ જાય. ઈશ્વર બધા આવી ગયા અંદર. હું સૂઈ જાઉં
તો મારા શરીરમાં જેટલી આ બધી સેલ છે બધી જાણે સૂઈ ગઈ કહેવાય. એટલે મારા શરીરની અંદર જેટલા બધા કોષ છે અત્યારે બધા જાગ્રત છે. હું સ્વપ્ન જોતો હોઉં, બધા જણા સ્વપ્ન જોતા હોય. હું સુષુપ્ત હોઉં, બધા ઊંઘી ગયા હોય. એમ માનો કે આ બધા જીવો છે એ ઈશ્વરના એક એક કોષ છે. અસંખ્ય કોષોનો બનેલો આ ઈશ્વર એ જ્યારે જાગ્રત હોય ત્યારે સમગ્ર જગત કેવું છે? જાગ્રત છે. અને એ વિશ્વાત્મા કે વિરાટ પુરુષ આ બધી ઉપાધિ દ્વારા આ જગતના ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ભોગવી રહ્યા છે. પશ્ચાત ચાન્યાન સ્વમતિ વિભવાન જ્યોતિષા સ્વેન સૂક્ષ્માન. પશ્ચાત ત્યાર પછી સૂક્ષ્માન ભોગાન પ્રાશ્ય. અને પછી સ્વપ્નમાં હવે હિરણ્યગર્ભ આ વિરાટ પુરુષ છે એ જ્યારે નિદ્રામાં હોય, અર્ધ નિદ્રામાં હોય ત્યારે કેવો બની ગયો? હિરણ્યગર્ભ બની ગયો. અને પછી પૂરી નિદ્રામાં હોય ત્યારે કેવો બની ગયો? ઈશ્વર બની ગયો. તો જે વ્યક્તિગત સ્તરે વિશ્વ, તેજસ અને પ્રાજ્ઞ એવી અભિવ્યક્તિ છે, એમ સમષ્ટિ સ્તરે વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ અને ઈશ્વર. આ પ્રવચન માત્ર ગયે વર્ષે જે થયું એને યાદ દેવડાવવા મળે છે, નવું આ નથી. નહીં તો વળી નવા બીજો 8 દિવસ જોઈએ ત્યારે આ બધી વસ્તુઓ સમજાય. એટલું માની લઉં છું કે જે લોકો આ શિબિરમાં આવ્યા છે એમણે માંડોક્ય ઉપનિષદના પહેલા અધ્યાયનો અભ્યાસ કર્યો છે. ન કર્યો તો આ જે કલાક મળે એમાં કરી લેજો, બરોબર પૂછી લેજો. અને નહીંતર પછી તમને ઝોકા આવે એમાં હું કોઈ જવાબદાર નથી. આ શિબિરમાં આવવા માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિ જવાબદાર છે. કારણ કે બધાને કહ્યું છે કે અહીં જે ચર્ચા કરવામાં આવશે એ ચર્ચા એટલે કોઈ રીતે એવું શક્ય બનવાનું જ નથી કે આનું ધોરણ કોઈ રીતે નીચું લાવી શકાય. અમુકથી ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરતો પણ અમુકથી આનું ધોરણ પછી કે સ્વામી આવું બધું કેમ કહે અમને આવું. અંતેથી આ બધાથી અમારા કયા પ્રશ્નો હલ થશે? કોઈ પ્રશ્ન હલ નહીં થાય. આખા વ્યવહારિક પ્રશ્નો જ આમાં કોઈ હલ નથી થતા. વ્યવહારને જ જ્યારે મિથ્યા એમ કહી દે એટલે પછી અંતેથી વ્યવહારિક પ્રશ્નોથી મુક્ત જ્યારે આપણું મન હોય ત્યારે જ આ વસ્તુ કોઈ પણ રીતે આપણે સ્પર્શી શકે, બાકી સ્પર્શી જ ના શકે. અને છતાં ભગવાનના અનુગ્રહથી અને જે કોઈ પ્રારબ્ધથી બધા અહીંયા આવેલા છે. અંતેથી આ 8 દિવસ દરમિયાન એક ચાલ છે મલ્લયુદ્ધ, વક્તા અને શ્રોતા વચ્ચેનો, જેમાં અમારેલા વિચારોને કોઈને કોઈ રીતે વ્યક્ત કરવાનો અને તમારાથી પહોંચાડવાનો બધો ઘણો પ્રયત્ન થશે. પરંતુ એમાં તમારો પૂરેપૂરો સહકાર જો નહીં હોય, 150% સહકાર ના હોય તો એ શક્ય બનવાનું નથી. બધા લોકો અહીં સવારમાં આવે એટલે પૂરેપૂરા જાગ્રત હોવા જોઈએ. સ્વપ્નમાં કે સુષુપ્તિની અંદર કોઈ પ્રકારનો આ ઉપદેશ ન થઈ શકે કે ઉપદેશ ન સમજાય. અંતેથી જો રાત્રે બધા ઉપવાસ કરો, દૂધ અને ફળ ખાઓ, જો બહુ ઊંઘ આવતી હોય, સવારે ન ઉઠાતું હોય, કંઈ પણ હોય તો બધો પૂરો પ્રયત્ન કરે સવારમાં પૂરેપૂરા જાગ્રત 3 વખતે. 10 વાગે તો જાણે અડધા થઈ ગયા હોય સવારે, એવું તો ના ચાલે. નાસ્તો નહીં કરવાનો, થોડો કરવાનો. એટલો નાસ્તો કર્યો કે બસ 10 વાગેલા અને બપોર તો હજી ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા નથી. આવી બધી પરિસ્થિતિ જરા પણ ચાલે જ નહીં. અંતેથી પૂરેપૂરા અલર્ટ, પૂરેપૂરા સાવધાન. એક વાક્ય સાંભળવાની સાવધાની આપણામાં હોવી જ જોઈએ. એના માટે કોઈ વિકલ્પ નથી. એનું ન થાય તો હજી આપણે બહુ દૂર નથી. એટલા માટે છેક ઋષિકેશ નથી ગયા. અમદાવાદથી કે વડોદરાથી આપણે દૂર નથી. અને માત્ર જેને લાગે એમાંથી આવું નહીં થાય એ લોકોને ઘરે જવાની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા છે. જે લોકોને માટે આવું શક્ય હોય એ જ લોકોએ, કારણ કે શું થાય છે અહીંયા કોઈ 2-4 જણા આમ ઝોકા ખાતા હોય અને બીજા 2-4 જણા આમ જોતા હોય, એ બહુ મુશ્કેલ છે. તમને કલ્પના જ નહીં આવે કે વક્તાને કેટલો બધો વિચારો આમ નર્વસ થઈ જાય ને. આપણે એકદમ આપણે એમ કહીએ કે મહાન વસ્તુ આપણે કહી રહ્યા છે અને પેલા તમે સરસ રસોઈ જયારે બનાવી હોય અને પછી જમવા બેસે ત્યારે આ શું બનાવ્યું છે, આ શું કર્યું, અથવા તો આમ કઈ બહુ વિચારે કરો, ખાઈ લેવા અંદર આમ ગળી જાય, ઉતારી જાય તો કેવું થાય આપણને? ભાવ્યું શું બનાવ્યું તું? અંતેથી આ વસ્તુને યોગ્ય ન્યાય આપવા માટે જ્યારે વાનગી બનાવવામાં આવે
એને પીરસવામાં આવે ત્યારે આપણે એનો સારી રીતે આનંદ લેવો જ જોઈએ. એ આનંદ લેવા માટે બીજું કશું નહીં તો આપણું મન તો અહીં હોવું જોઈએ. તો સમજ પડવાની જવાબદારી વક્તાની છે. જો આપણે હાજર હોઈએ તો. હાજર ન હો, તમે જે દુનિયામાં હોય ત્યાં આવીને પછી મારે વાત કરવી પડે, એ તો બધાની દુનિયામાં જવું શક્ય જ નથી. અને માટે આ જે દુનિયા છે એમાં બધા હોય એટલી તો આવશ્યકતા છે જ. અને તો ગમે તે વસ્તુ હશે તો સમજ પડશે, ગમે તે હશે, પણ હાજર હોઈશું તો. અંતેથી અને સમજ ના પડે તો ઘણા બધા જાણકાર લોકો છે. અને તેથી જે વસ્તુ સમજ ના પડે, બધા પાસે નોટ પેન્સિલ તો હોવી જ જોઈએ. જે સમજ ન પડી હોય એ પ્રશ્ન લખી લેવાનો કે આ શું બોલે, પ્રાજ્ઞ શું વસ્તુ છે, એટલે થઈ જશે એટલે શું. અને તો જે આવા વસ્તુ ન સમજ પડી હોય એ પૂછી લેવાની અને વળી પાછું તૈયાર થઈને આવવાનું. પણ વ્યષ્ટિની આ ત્રણ અવસ્થાઓ, વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાજ્ઞ, સમષ્ટિની ત્રણ અવસ્થાઓ, વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ અને ઈશ્વર. કારણ કે ત્રણ ઉપાધિ છે, ત્રણ દેહ છે, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. અને એ દેહને અનુરૂપ ત્રણ અવસ્થાઓ છે, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. અને આ જ વ્યવસ્થા વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ બંને સ્તરે પ્રવર્તમાન છે. અને તેથી વ્યષ્ટિ, જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ કે વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાજ્ઞ, એ જ પરમાત્મા જ્યારે સર્વ સ્થૂળ શરીર દ્વારા વ્યવહાર કરતો હોય ત્યારે એને વિરાટ કહેવામાં આવે છે કે વૈશ્વાનર કહેવામાં આવે છે. એ જ પરમાત્મા જ્યારે સર્વ સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા વ્યવહાર કરતો હોય ત્યારે એને હિરણ્યગર્ભ કહેવામાં આવે છે. એ જ પરમાત્મા જ્યારે સર્વ કારણ શરીર દ્વારા વ્યવહાર કરતો ના હોય, કારણ શરીર સાથે જ્યારે સંબંધિત કે સંયુક્ત હોય ત્યારે એને ઈશ્વર કહેવામાં આવે છે. તો હવે આ સમષ્ટિ જે પરમાત્મા છે એની ક્રીડાનું વર્ણન આ શ્લોકમાં કર્યું. યો વિશ્વાત્મા વિધિજ વિષયાન પ્રાશ્ય ભોગાન સ્થવિષ્ટાન. જે વિશ્વાત્મા, જે પરમાત્મા આ સર્વ સ્થૂળ દેહરૂપી વેશ ધારણ કરીને જેને વિશ્વાત્મા કે વૈશ્વાનર કે વિરાટ કહેવામાં આવે છે, અને આ સમગ્ર સ્થૂળ ભોગોને વિધિ અર્થાત ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કરેલા આ સર્વ ભોગોને ભોગવે છે કે કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા. પશ્ચાત ચાન્યાન સ્વમતિ વિભવાન જ્યોતિષા સ્વેન સૂક્ષ્માન. અને પછી આ સમષ્ટિ સ્થૂળ દેહ જે છે એ સ્થૂળ દેહમાંથી પોતાનું અભિમાન દૂર કરીને માત્ર સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ દેહ સાથેનું અભિમાન કરતો એને શું કહે છે તો કે હિરણ્યગર્ભ. એ હિરણ્યગર્ભ એટલે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરથી અભિમાની પરમાત્મા, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરનો અભિમાની પરમાત્મા કે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા વ્યવહાર કરેલો પરમાત્મા જેને હિરણ્યગર્ભ કહેવામાં આવે છે. સ્વમતિ વિભવાન જ્યોતિષા સ્વેન સૂક્ષ્માન. અને ત્યારે સૂક્ષ્મ જે વિષયો છે એને ભોગવે છે. સ્વમતિ વિભવાન, પોતાની મતિ કે પોતાની બુદ્ધિમાંથી જે ઉત્પન્ન થયેલા છે. સ્વેન જ્યોતિષા, અને પોતાના આત્મજ્યોતિથી પ્રકાશિત છે એવા જે સૂક્ષ્મ ભોગ છે કે સૂક્ષ્મ વિષયો છે એને ભોગવે છે. સર્વાન એતાન પુનરપી શનૈઃ સ્વાત્મની સ્થાપયિત્વા. અને પછી એ ખેલને પણ સંકેલી લે છે. અર્થાત પહેલા સ્થૂળ જે છે એનું સૂક્ષ્મ એને સંકેલી દીધું, જે સૂક્ષ્મ છે એને પણ કારણમાં સંકેલી લે છે. કારણ કે ઉત્ક્રાંતિનો કે સૃષ્ટિનો આ પ્રકારનો ક્રમ છે. ક્રમ એટલે કારણમાંથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂળ, આ પ્રકારનો એક ક્રમ છે. જેમ માટીનો પિંડ હોય, એ પિંડની અંદર પેલો ઘડો છે તો ખરો, પરંતુ ઘડો અત્યારે કેવો છે, અવ્યક્ત અવસ્થામાં છે. આપણે એમ કહીએ ઘડો આ કારણ અવસ્થામાં છે. અને પછી પેલો કુંભાર એ પિંડ લે અને એને કંઈક આકાર આપે એટલે આપણે ઘડાની કંઈક રૂપરેખા દેખાય. હજી પૂરેપૂરો ઘડો દેખાતો નથી પણ ઘડાની રૂપરેખા દેખાય. એમ કે ઘડો અત્યારે સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં છે. અને પછી એને બરોબર જ્યારે આકાર આપે અને ટીપીને બરોબર જ્યારે બનાવે પછી આપણે કે આ તો ઘડો છે, એ ઘડાની કેવી છે, સ્થૂળ અવસ્થા છે, કાર્ય અવસ્થા છે. આમ કારણ અવસ્થા, સૂક્ષ્મ અવસ્થા અને સ્થૂળ અવસ્થા. તે જ રીતે આ જગતની પણ ત્રણ અવસ્થાઓ છે. સર્જન પહેલા સમગ્ર જગત અવ્યક્ત અવસ્થામાં હતું. આ બધા નામરૂપ હતા, પરંતુ કોઈ અવ્યાકૃત અર્થાત એમનો કોઈ ભેદભાવ આપણે સમજી જોઈ ન શકીએ. જેમ માટીના પિંડમાં અનેક બધા ઘડાઓ રહેલા હોય
પણ એ ઘડાઓને ઘડા તરીકે આપણે ઓળખી શકતા નથી કે ઘડાના નામ રૂપ હજી અભિવ્યક્ત થયા નથી. અંતે રીતે કારણ અવસ્થાની અંદર આ સમગ્ર જગત જે નામ રૂપાત્મક છે એ કઈ અવ્યાકૃત કે અવ્યક્ત અવસ્થામાં હતું. ધીમે ધીમે પછી એમાં કંઈક આકાર કે રૂપરેખા સર્જાય. જે આપણા મનની અંદર પણ એક વિચાર આવે, આપણે ઘર બનાવવું હોય ખરું, પરંતુ ઘર બનાવતા પહેલા આપણા મનમાં તો ઘરનો એક વિચાર આવે. ધીમે ધીમે પછી એ વિચાર એક રૂપરેખા ધારણ કરે અને આપણે પછી એને એના નકશાના રૂપમાં એને વ્યક્ત કરીએ. એને શું કહેવાય? ઘરની સૂક્ષ્મ અવસ્થા. આપણા મનમાં જ્યારે વિચારેલો હોય ત્યારે કે કારણ અવસ્થા, એને નકશાના રૂપમાં જ્યારે આપણે વ્યક્ત કરીએ ત્યારે કહેવાય સૂક્ષ્મ અવસ્થા. અને પછી જ્યારે ઘર બની જાય ત્યારે કેવું બન્યું? એની સ્થૂળ અવસ્થા. અંતે સમગ્ર જગત પણ એક એવી રીતે કારણ અવસ્થામાં હતું અને પછી એક વિચારની અવસ્થામાં આવ્યું, એને કહેવામાં આવે છે સૂક્ષ્મ અવસ્થા. અને પછી આ સ્થૂળ નામ રૂપની અવસ્થામાં આવ્યું, એને કહેવામાં છે સ્થૂળ અવસ્થા. તો જ્યારે કારણ અવસ્થામાં હતું ત્યારે કહેવામાં છે ઈશ્વર, જ્યારે સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં આવ્યું એને કહેવામાં છે હિરણ્યગર્ભ, અને જ્યારે સ્થૂળ અવસ્થામાં અભિવ્યક્ત થયું એને કહેવામાં છે વિરાટ. સર્વાન એતાન, અહીં એનો ધીમે ધીમે સંકેલતા જે ખેલ થાય એ બતાવે છે. કારણ કે અત્યારે આપણે દ્રષ્ટિમાન શું છે? આ વિશ્વ અને વિશ્વાનર કે વિરાટ. એ જયારે ધીમે ધીમે પોતાની લીલા અડધી સંકેલી લે ત્યારે કેવો બની જાય? હિરણ્યગર્ભ. અને લીલા પૂરેપૂરી જયારે સંકેલી ત્યારે કેવો બની જાય? ઈશ્વર. કારણ અવસ્થા. જયારે કોઈ નામ રૂપનું કોઈ સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિ જયારે ન હોય, સ્પષ્ટ કે સૂક્ષ્મ અભિવ્યક્તિ પણ ન હોય, સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિ પણ ન હોય. સર્વાનેતાન પુનઃ અપી શનૈ સ્વાત્મની સ્થાપયિત્વા, આ સર્વને વળી પાછા પોતાનામાં સ્થાપિત કરીને હજી પણ કારણ અવસ્થા છે. હિત્વા સર્વાન વિશેષાન, એવું કાર્ય અને કારણ એવા કોઈ પણ જે વિશેષ છે એ સર્વ વિશેષણો હિત્વા, એ સર્વ વિશેષનો ત્યાગ કરીને વિગત ગુણગણ, સરગુણ ગણથી વિગત કોઈ પ્રકારના ગુણ સમૂહથી અથવા જે નિર્વિશેષ કે નિર્ગુણ છે એવો પાતો અસૌ ન તુર્ય હે, આવો તુર્ય કે ચતુર્થ જે પરમાત્મા છે એ અસૌ પાતું, એ ભગવાન અમારું રક્ષણ કરો. પહેલામાં કહું બ્રહ્મત યત્તન્નતોસ્મી, એ બ્રહ્મને હું નમસ્કાર કરું છું. અહીં એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે એ પરમાત્મા જે તુર્ય છે, જે આ પ્રકારનો ખેલ કરે છે, એ વાસ્તવમાં પોતે કેવો છે? વિગત ગુણ ગણ, સર્વગુણથી પર, સર્વગુણથી અતીત અર્થાત જે નિર્ગુણ કે નિર્વિશેષ છે. આ ગુણો જેના પર અધ્યારોપિત છે. તત્વ કેવું છે? નચ મસ્થાની ભૂતાની, આ સર્વ નામ રૂપ કે ગુણથી હું તો રહિત છું. આ નામ રૂપ અને ગુણ જે છે મારા પર અધ્યારોપિત છે. આ પ્રકારની રચના જગતની છે. તો આ બે શ્લોકની અંદર જે આ વિચારો પ્રગટ કરવામાં આવ્યા એ જ વિચારોને આ ઉપનિષદની અંદર એનો વિસ્તાર કરવામાં આવે છે. હવે આ જ વસ્તુ સમજાવવા માટે આપણે એક સુંદર ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવે, એક સૂત્ર આપવામાં આવ્યું, ઓમ. આ જ વિચારો પર આપણે ચિંતન કરી શકીએ. એના માટે એક સુંદર ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવે, જેને મંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. એક સુંદર મંત્ર આપવામાં આવ્યો, અત્યંત સંક્ષેપમાં, અથવા એટલે જ એને અક્ષર કહેવામાં આવે છે. એક જ વર્ણનો બનેલો, એક જ અક્ષર કે એક જ વર્ણ, સિંગલ સિલેબલ, ઓમ. અને એ ઓમ પણ કેવો છે? એની પણ ત્રણ માત્રાઓ, અકાર, ઉકાર અને મકાર. જેમ ત્રણ અવસ્થાઓ છે, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. અવસ્થાની દ્રષ્ટિએ કે નામ રૂપની ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ એને કહેવામાં છે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. ચેતનની દ્રષ્ટિએ એને કહેવામાં છે વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાજ્ઞ. એક જ વસ્તુને જળની દ્રષ્ટિએ કે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ, નામ રૂપની દ્રષ્ટિએ જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ એમ કહેવામાં આવે છે. અને ચેતનની દ્રષ્ટિએ એને જ વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાજ્ઞ કે વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ અને ઈશ્વર એમ કહેવામાં આવે છે. અકાર, ઉકાર અને મકાર. ત્રયીમ તિસ્રો વૃત્તિ ત્રિભુવનમથો ત્રીનપી સુરાન, અકારાદ્યૈર્વર્ણૈઃ ત્રિભિરભિદદત તીર્ણ વિકૃતિ, તુર્યમ તે ધામ અણુભિ, તુર્યમ ધ્વનિભિ અવરુંધાનમ અણુભિ સમસ્તમ વ્યસ્તમ ત્વામ શરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ. કહે છે ઓમ ઇતિ પદમ. આ ઓમ જે છે એ ભગવાન
આપનું સમસ્ત અને વ્યસ્ત, સગુણ અને નિર્ગુણ, સોપાધિક અને નિરુપાધિક, વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ એ સર્વનું નિરૂપણ કરે છે. આ મકાર, ઉકાર અને મકાર આ માત્ર પર અધ્યારોપ છે. આ પણ અધ્યારોપ જ કરવાનો છે, એમાં કંઈ બીજું નથી. અકાર એટલે જાગ્રત એવું લખી આપ્યું નથી, બસ આપણે કહ્યું એટલે થઈ ગયું છે. કેવું નથી, એને માટે કોઈ કારણ છે, પણ એ મુખ્યત્વે માત્ર ચિંતન માટે આપવામાં આવેલી એક પદ્ધતિ છે, પ્રક્રિયા છે. ઓમકાર શું છે? પ્રક્રિયા છે. ઇટ્સ અ મોડલ કે પ્રક્રિયા. અકાર, ઉકાર, મકાર ઉપનિષદ પોતે સમજાવે છે. આપણે સંક્ષેપમાં ઉપનિષદના મંત્રોનો પણ જરા નજર કરી જઈશું બીજા અધ્યાયમાં જરા પહેલા. પણ આવી રીતે ઓમના નિરૂપણ દ્વારા, ઓમકારના નિરૂપણ દ્વારા આ સમગ્ર આ 2 શ્લોકની અંદર જે વસ્તુ કહેવામાં આવી એ જ આ ઉપનિષદ પણ કરે છે. કે જેમ ઓમકારની 3 માત્રાઓ, અનેક અમાત્ર એમ કે 4 માત્રાઓ છે, તેમ આત્માના પણ જ્યારે 4 પાદ હોય કે 4 અવયવ હોય, 4 અંશ હોય, એવી કલ્પના કરવામાં આવે છે. આ શું છે? કલ્પના છે. આમ ઓમકાર અને આત્મા એ બંનેમાં ઘણું સાદૃશ્ય હોવાને કારણે ઓમકાર એ આત્માનું સર્વશ્રેષ્ઠ નામ છે. એ જ આત્મા બ્રહ્મ હોવાને કારણે ઓમકાર એ બ્રહ્મનું પણ નામ છે. અને તેથી તસ્ય વાચક પ્રણવ. યોગ સૂત્રમાં કહે છે કે તસ્ય પરમાત્મન વાચક પ્રણવ. એ પરમાત્માનો વાચક કે પરમાત્માનું નામ પ્રણવ છે. શંકરાચાર્ય પ્રશ્નોપનિષદમાં કહે છે નિદિષ્ઠમિ આલંબરમ બ્રહ્મણ ઓંકાર. આ ઓમકાર છે બ્રહ્મનું નિદિષ્ઠમ આલંબનમ. નિદિષ્ઠમ એટલે નજીકમાં નજીકનું આલંબન છે. આમ તો પ્રત્યેક નામ એ બ્રહ્મનું જ નામ છે, અને કોઈ પણ નામ એ બ્રહ્મનું જ ખરેખર બ્રહ્મને પ્રકાશિત કરે છે. અને અમુક નામ જે છે રામ, કૃષ્ણ, શિવ વગેરે જુદા સંપ્રદાયમાં જુદા નામ હોય, એ નામ જે છે એ પણ બ્રહ્મને જ પ્રકાશિત કરે છે. અને છતાં એ બધા નામની સરખામણીની અંદર એવું કયું નામ છે જે બ્રહ્મને શ્રેષ્ઠ રીતે પ્રકાશિત કરે, કે બ્રહ્મની નજીકમાં નજીક હોય અથવા બ્રહ્મને એની વચ્ચે ઓછામાં ઓછું અંતર હોય. જેમ ઓછું અંતર એમ એની મહત્તા વધારે. જેમ સમજાવે છે ને કે રાજા હોય, રાજાનું સર્વ કાર્ય કરનાર જે હોય એને પણ રાજા કહેવામાં આવે છે. રાજાનો અધિકારી હોય, રાજાનું બધું કામ કરતો હોય, રાજાની બધી ઈચ્છાઓ જાણતો હોય, એને કયા વગર જ રાજા પોતે કરે ને જેવું થાય એવું જ કરે. રાજા પોતે કરતો હોત ને કેવું કરે? એવું જે કરે આપણે કે આપણા રાજા છે. તો એવા અધિકારીને પણ જેમ ગૌણ રીતે ઔપચારિક રીતે રાજા કહેવામાં આવે છે. રાજાની બધી ઈચ્છાઓ જાણતો હોય, એની બધી જરૂરિયાતો જાણતો હોય અને એક રીતે કર્મ કરતો હોય, તો તેવી રીતે એટલે નજીકમાં નજીક છે. રાજા પાસે જવું હોય તો એની પાસે જવું પડે પહેલા. રામ દ્વારે તુમ રખવારે, હોત ના આજ્ઞા બિન પૈસાડે. તો હનુમાનજીનું આપણે તો કેવાય રામની નજીકમાં નજીક છે. રામ દ્વારે તુમ રખવારે, આ રામના દ્વાર પર આપ રખવાળી કરી રહ્યા છો. હોત ના આજ્ઞા બિન પૈસાડે, આપની આજ્ઞા ના થાય, આપને પ્રસન્ન કરવામાં ના આવે તેને પ્રવેશ ના મળે. અર્થાત એને પ્રવેશ કરવા માટે, એને પ્રાપ્ત કરવાનું એક આલંબન. જેમ 12 કે 15 ફૂટની ઊંચાઈ આપણે કૂદવી હોય તો પેલો વાંસળો શું બની જાય છે? એક આલંબન બની જાય છે. અને વાંસળો કેવો આપણે છેક 12 ફૂટ સુધી લઈ જાય અને આમ 12 ફૂટ આપણે કૂદી શકીએ એ માટેનું એક સર્વ નિદિષ્ઠમ આલંબનમ, નજીકમાં નજીકનું આલંબ. 12 ફૂટથી ઘણું નજીક છે, પછી 1-2 ઇંચ જે રહ્યા એ આપણે પછી કૂદી જઈએ. અને તેવી રીતે આ ઓમકાર પણ કેવું છે? નજીકમાં નજીકનું આલંબન હોવાને કારણે એને સર્વશ્રેષ્ઠ ભગવાનનું કે પરમાત્માનું નામ કહેલું છે. અંતેથી એ ઓમકારનું નિરૂપણ આ ઉપનિષદમાં થયું છે. એમ કરવાથી ઓમકાર એ આત્માનું નામ છે. નામ અને નામેમાં અભેદ હોવાને કારણે અભિધાન અને અભિધેય, શબ્દ અને શબ્દાર્થ, પદ અને પદાર્થ એ બે વાગાર્થાવેવ સંપૃક્તૌ, વાગાર્થ પ્રતિપત્તિ. વાગ અને અર્થ, વાણી અને શબ્દ અને અર્થ જેવી રીતે હંમેશા સંપૃક્તો એ હંમેશા એકબીજા સાથે સંયુક્ત હોય છે. અર્થ વગર શબ્દ ના હોઈ શકે, શબ્દ વગર અર્થ ના હોઈ શકે. અને તે રીતે નામ વગર નામી ના હોઈ શકે, નામી વગર નામ ના હોય શકે. પણ સ્વામીજી ધારો કે નામ પાડ્યું જ ના હોય તો કે અમારા ઘરે નામ જ નથી પાડ્યું.
નામ ન પડે તો બોલાવો જોઈએ. ગંટુ બટ્ટુ કટ્ટુ કશું તો કહેવું જ પડે, કંઈક તો નામ દેવું જ પડે. તમે બોલાવો કેવી રીતે એને? તમારે બોલાવવાની ઈચ્છા હોય તો એ પણ તમારું સાંભળે કેવી રીતે? ધારો કે એનું નામ જ નથી અને ત્યાં છે અને તમે બોલાવો તો શું કરશો? કંઈક તો કહેવું પડશે ને, કંઈક કરવું પડે. એમ કહેવું પડે, કંઈક તો એને કોઈક રીતે પણ એનો નિર્દેશ કરવો જ પડે. એ સિવાય કેવી રીતે આપણે ધ્યાન દોરી શકીએ? સાંભળ્યું? કંઈક તો કહેવું પડે ને. ભલે નામ ના દેતા હોય તોય પણ કંઈક તો નિર્દેશ કરવો જ પડે. આપણા મનમાં વિચાર આવે એટલે અનુરૂપ કંઈક તો નામ કે કંઈક શબ્દ તો ઉત્પન્ન થાય જ. આવું મન આપણું જે છે ક્યારે પણ કોઈનું કોઈ પ્રકારના ખ્યાલ વગર, એને જ આપણે નામ કહીએ છીએ. નામનો અર્થ છે મનનો ખ્યાલ. નામ એટલે શબ્દ તમે ન વાપરો તો પણ તમે કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈનો પણ વિચાર કરો એટલે એ વિચારના રૂપ એક ખ્યાલ, એક કોન્સેપ્ટ તો આવી જ જાય મનની અંદર. એને જ નામ કહેવામાં આવે છે. આમ નામ અને રૂપ કે પદ અને પદાર્થ એ બે ક્યારેય ભિન્ન ન હોઈ શકે. ભલે નામ ન આપ્યું પણ એને જોઈને કશો ખ્યાલ તો મનમાં આવે જ. અને પછી આપણે મનમાં ચિંતન કરીએ, ખ્યાલથી ચિંતન કરીએ. ધારો કે ઈશ્વરને શબ્દોથી બોલાવવાની જરૂર ન હોય તો ઈશ્વરને કેવું છે મારે રામ એમ કે બોલાવવો પડે? કેમ મારા મનની અંદર હું આમ વિચાર કરું તો ના આવી જાય? બરોબર, પણ મનમાં વિચાર તો કરવો જ પડે. કશુંક રામ માટે તો રામ કૃષ્ણ કરતા જુદા હોવાને કારણે અને શિવજી કરતા જુદા હોવાને કારણે રામ એવું આપણે મનમાં કરવું હોય તો કશું શિવ કરતા, કૃષ્ણ કરતા, બીજા દેવી કરતા કે વિશિષ્ટ વસ્તુ મનમાં થાય તો જ આપણે રામ એવું ચિંતન કરી શકીએ. ને કેમ થાય? કંઈક તો વિશિષ્ટતા રામમાં હોવી જોઈએ ને. નહીં તો બસ કશાય વગર રામનું ચિંતન કરવું કેમ કહેવાય? એને રામ એટલે અમુક દશરથના પુત્ર. નામ એટલે ન સમજવું કે આ દેવદત્ત યજ્ઞદત્ત એવું નામ. નામનો અર્થ છે કે કોઈ પણ પદાર્થ હોય એને અનુરૂપ મનમાં ખ્યાલ તો હોય અને ખ્યાલ કરતા પદાર્થ જુદો નથી. એ બધું સમજાવે છે ગૌડપાદાચાર્ય. અંતેથી ઓમકાર એ અને એનો બીજી પણ ઘણી બધી મહત્તા છે. શંકરાચાર્યજી તો પ્રશ્ન એટલે કોઈ પૂછે છે કે એવું કેમ કહેવાય કે ઓમકારના નિરૂપણથી આત્મા નિરૂપણ થયું? કારણ કે શાસ્ત્ર કહે છે, એ બીજું કંઈ નથી કહેતા. શાસ્ત્ર કહે છે સર્વે વેદા યત પદમામનંતી તપાંસી સર્વાણી છે યદ વદંતી યદિચ્છંદો બ્રહ્મચર્યમ ચરંતી તત્તે પદમ સંગ્રહેણ બ્રવીમિ ઓમિત્યેતત. ઉપનિષદ કહે છે કે એ પદ સર્વે વેદા યત પદમામનંતી, સર્વ વેદ જે પદનું ગાન કરે છે, જે પદનું નિરૂપણ કરે છે, તપાગુંસી સર્વાણી છે યદ વદંતી, જેને માટે આ બધા લોકો તપશ્ચર્યા કરે છે, યદિચ્છંતો બ્રહ્મચર્યમ ચરંતી, જેની ઈચ્છા કરીને, જેની જિજ્ઞાસા કરીને આ સાધકો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે, તત્તે પદમ સંગ્રહેણ બ્રવીમિ ઓમિત્યેતત. એ જે પદ છે, પદ એટલે પદનીય, જે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, જે સર્વનું ગંતવ્ય સ્થાન, જે સર્વનું ધ્યેય છે, એ પદ એનું સંક્ષેપમાં તને કહીશ ઓમિત્યેતત. અંતેથી ઓમકારની અંદર કંઈક બીજી વસ્તુ પણ એટલે છે ને અંગ્રેજીમાં મિસ્ટિકલ, મિસ્ટિકલ સિમ્બોલ. મિસ્ટિકલ સિમ્બોલ એટલે એ ઓમકારની અંદર પણ કંઈક મહત્વ રહેલું છે, એવી કંઈક દિવ્યતા રહેલી છે, એ કંઈક વિલક્ષણતા કે અલૌકિકતા રહેલી છે, જેને કારણે એ બ્રહ્મનું જ્ઞાન કરવાનું સામર્થ્ય એમાં રહેલું, દરેક નામમાં રહેલું છે. એટલા માટે મહાપુરુષો આપણને પરંપરાગત જે રામ, કૃષ્ણ, શિવ આ નામ જે આપવામાં આવે છે એની કંઈક મહત્તા છે. એ કંઈ મફતના નામ નથી, મેન તમે શોધી કાઢેલા નામ નથી. આ નામ તો ક્યાંક સ્ફુરેલા નામ છે. અને કોને સ્ફુરેલા છે? કોઈ એવા કોઈ મહાપુરુષ હોય એના એ શુદ્ધ હૃદયનું સ્ફુરેલું નામ છે. એવું હોવાને કારણે એનું મહત્વ છે ને. હું તમે કે 40 અને 52 ઘડીએ ને એને 1000 જપ કરો તો કશું ના થાય, પણ કોઈ તુલસીદાસજી જેવા હનુમાન ચાલીસાની ધારો એના હૃદયમાંથી સ્ફુરે, એનું તમે ધારો એનો તમે પાઠ કરો તો કંઈક થાય, નહીં તો કંઈ ના થાય. એટલે શંકરાચાર્ય શ્રુતિ કહે છે, વેદ કહે છે ઓમિત્યેતત. ઓમ એ પરમ બ્રહ્મનું નામ છે અને માટે એ નામમાં એવું સામર્થ્ય છે કે નામ એને પ્રાપ્ત કરાવી આપે. જેમ થતું હોય તેમ. એટલે પ્રશ્નો પરિસ્થિતિ સરળતાથી કહે છે કે આ ઓમકાર પર બ્રહ્મભાવ કરીને એની ઉપાસના કરવાથી બ્રહ્મ પ્રસિદ્ધતી, આ બ્રહ્મ પ્રસન્ન થાય છે, અનુકૂળ થાય છે. એતદ વૈ સત્યકામ પરમ ચ પરમ બ્રહ્મ યત ઓંકાર.
જે પરમ અને અપર બ્રહ્મ છે એ આ ઓમકાર છે. એનો અર્થ એ થયો કે ઓમકારમાં એવું સામર્થ્ય છે કે અપરમ બ્રહ્મ અર્થાત સવિશેષ કે સોપાધિક બ્રહ્મનું જ્ઞાન કરાવે, દર્શન કરાવે, અથવા નિરુપાધિક બ્રહ્મનું પણ જ્ઞાન કરાવે એવું સામર્થ્ય ઓમકારમાં રહેલું હોવાને કારણે નિર્દિષ્ટમ આલંબરમ ઓમકાર બ્રહ્મણ. આ બ્રહ્મનું નિર્દિષ્ટમ નજીકમાં નજીકનું આલંબન છે. અને બીજા બધા નામમાં પણ એ નામનું જ્ઞાન કરાવવાનું સામર્થ્ય છે. રામને આટલી ગાથા શું કામ ગાય તુલસીદાસજી? પોતાના અનુભવની વાત કરે છે ને. રામ રામ શબ્દ વડે આટલી બધી ગાથા ગાય છે રામચરિત માનસમાં. કેમ? કારણ કે રામ શબ્દની અંદર એવું સામર્થ્ય છે. પછી એનું ઘણું વિશ્લેષણ કર્યું. રકાર અને અકાર અને મકાર એમ કરીને પછી અકાર ઉકાર મકાર. એ તો ઓમકાર કરતા વધારે સારું નામ ગણતા હોય છે રામને. એક અગ્નિ તત્વ અને બીજું વાયુ સૂર્ય તત્વ અને ચંદ્ર તત્વ અને સચ્ચિત આનંદ એમ રામમાં એમને બધું જ જણાય છે. એ પછીથી આવે. આ બધી વસ્તુ પછીથી આવે. પેલા ઓમકારથી જ્યારે આ પ્રકારનું દર્શન થયું ત્યારે ઓમકારનું સામર્થ્ય હોવાને કારણે પછી કેવી રીતે છે તો કે ઓમકારમાં આ બધી વસ્તુ વિશિષ્ટતાઓ રહેલી છે. અંતેથી આ ઉપનિષદ ઓમકાર નિરૂપણ કરે છે. એમ કરવાથી આત્માનું નિરૂપણ થાય છે. કારણ કે ઓમકાર એ આત્માનું નામ હોવાને કારણે, નામ અને નામીનો અભેદ હોવાને કારણે એકના નિરૂપણથી અન્ય નિરૂપણ થઈ જ જાય છે. હવે પછીના ક્લાસમાં આ ઉપનિષદના પ્રથમ અધ્યાયના જે મંત્રો છે એનું આપણે સંક્ષેપમાં એની પણ ચર્ચા કરશું અને પછી બીજા અધ્યાયના અભ્યાસનો પ્રારંભ કરશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. આ ગ્રંથનું પ્રયોજન શંકરાચાર્યજી સુંદર સમજાવે છે. કિમ પુનસ્તત પ્રયોજનમ ઇતિ. આ ગ્રંથ જે છે ઉપનિષદ અને કારિકાનો બનેલો 4 પ્રકરણો જે ગ્રંથ છે. 4 પ્રકરણ કે અધ્યાય છે. પહેલાને આગમ પ્રકરણ કહેવામાં આવે છે, બીજું વૈતથ્ય પ્રકરણમ, ત્રીજું અદ્વૈત પ્રકરણમ અને ચોથું અલાદ શાંતિ પ્રકરણમ. આમાં મુખ્યત્વે આનો મુખ્ય ગ્રંથ છે ઉપનિષદ, જે અથર્વવેદનું ઉપનિષદ છે. માંડુક્ય ઉપનિષદ. મંડુક શબ્દનો થાય છે કે દેડકો. મંડુક એટલે દેડકો. એ દેડકાનું ઉપનિષદ માંડુક્ય ઉપનિષદ. એવું કહેવાય છે કે એક વખત વશિષ્ઠ ઋષિએ કંઈક દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે બ્રહ્માજીને એમણે પ્રાર્થના કરી પ્રસાદ માટેની. અને એમની પ્રાર્થના એટલી બધી અસરકારક છે, જેવી પ્રાર્થના કરી કે તરત જ દેડકાઓએ બોલવા માંડ્યું. કહેવાય છે કે વરસાદ પડવાનો હોય પહેલાં દેડકાઓ બોલવા માંડે. અને દેડકાઓ જે બોલવા માંડ્યું ત્યારે એના અનુસંધાનમાં આ ઉપનિષદના મંત્રોનું સ્ફૂર્ણા થઈ અને માટે એને માંડુક્ય ઉપનિષદ કહેવામાં આવે છે. દેડકાઓ વરસાદની સિઝન પહેલાં જમીનની અંદર ક્યાંક છુપાયેલા હોય, માટી સાથે એક થઈ ગયેલા હોય. અને જેવો વરસાદનો સમય આવે કે તરત અભિવ્યક્ત થાય કાર્ય રૂપે. પહેલાં કારણ રૂપમાં અભ્યક્ત હોય અને એકદમ કાર્ય બની જાય. તો પરમ બ્રહ્મ પણ કારણ અને કાર્ય બંને હોવાને કારણે એવા બધી ઘણી સંગતિ તમે લગાવી શકો. પણ આપણો ઉપનિષદ નામ બધા બહુ વિચિત્ર છે. ઉપનિષદ નામ માટે તો માંડુક્ય ઉપનિષદ એટલે આપણને ખબર ના પણ મંડુક એટલે દેડકો. આમ દેડકો કૂદકા મારે સીધું, આમ એ સીધું ના જાય. મંડુક પ્લુતિ એટલે દેડકો કૂદકા મારે. ઘણી વાર આપણે આમ કૂદકા મારતા હોઈએ છીએ ને, એક વિષયમાં આમ ફટ કરે ને બીજામાં ત્રીજામાં આમ કૂદકા મારવાની આપણે ટેવ હોય છે. એટલે કૂદકા મારે દેડકો. ભગવાન પણ કૂદકા મારે, સીધો જતો નથી. આ બધી વસ્તુઓ નથી થઈને જતો રહે. એવી કંઈક જુદી સંગતિ લગાવતા હોય છે માંડક્ય ઉપનિષદમાં.
અથર્વવેદમાં આવેલો આ ઉપનિષદ છે, માંડુક્ય ઉપનિષદ. અને એના 12 મંત્રો છે. બધા ઉપનિષદમાં સૌથી વધારે સંક્ષિપ્ત ઉપનિષદ માત્ર 12 મંત્રોનો. અને એ મંત્રો પર પછી એ મંત્રોમાં રહેલો જે વિચાર છે એ વિસ્તાર કરવા માટે ગૌડપાદાચાર્યએ આ કારિકાની રચના કરી. ગૌડ દેશમાં એ નિવાસ કરતા હતા, બંગાળ દેશની અંદર. અને એમના ગુરુજી સુખદેવજી એ ગૌડપાદાચાર્યના ગુરુ કહેવાય છે. નારાયણમ, પદ્મભવમ, વશિષ્ઠમ, શક્તિ, પરાશર, વ્યાસ, શુક, ગૌડપાદ, ગોવિંદપાદ, શંકરાચાર્ય આખી ગુરુ પરંપરા છે. અને તેથી સુખદેવજી ક્યાંક ને ક્યાંય રહેતા હશે, મને લાગે છે કે દક્ષિણની અંદર કોઈ પર્વત પર. અને આ ગૌડ દેશમાંથી પગે ચાલીને એમના ગુરુ પાસે આવ્યા, જિજ્ઞાસા એમનામાં કેટલી, અને વિદ્યા માટે. અને તેથી ગૌડપાદ એમ કહેવાય. એવી રીતે નામ સમજાવે છે ગૌડપાદાચાર્યનું. ગૌડપાદાચાર્ય, ગોવિંદપાદાચાર્ય, ભગવત્પાદાચાર્ય, પદ્મપાદ આ પ્રકારની એક પરંપરા છે. તો આ 12 મંત્રોમાં જે વિચાર રહેલા છે એનો વિસ્તાર એમણે આવા કેટલા બધા કે 215 જેટલા એમના શ્લોક છે કારિકાના, એ શ્લોક દ્વારા એમણે વિચારનો વિસ્તાર કર્યો. અને એમ કરીને આ ગ્રંથ 4 અધ્યાયનો બનેલો છે, કે 4 પ્રકરણનો બનેલો છે. પહેલા પ્રકરણને આગમ પ્રકરણ કહેવામાં આવે છે. આગમ અર્થાત શાસ્ત્ર અને ઉપનિષદના જે 12 મંત્રો છે એ પ્રકરણનો મુખ્ય અંશ હોઈને પહેલા પ્રકરણને આગમ પ્રકરણ કહેવામાં આવે છે. આગમ એટલે કે વેદ, શ્રુતિ, અને એ મુખ્ય પ્રમાણ છે. એ માટે પહેલું જે પ્રકરણ છે કેવું છે? પ્રમાણ અર્થાત શ્રવણાત્મક છે. એમાં એટલું બધું એની અંદર એટલી દલીલો નથી કરવામાં આવી, યુક્તિ કે તર્ક એટલો બધો નથી. માત્ર શ્રુતિ એટલે કે ઉપનિષદ જે કહે છે એનું જ માત્ર વિવરણ છે. શ્રવણમાં સીધું દર્શન જ હોય છે. એમાં ઝાઝી યુક્તિઓ કરતા આપણું મન જ્યારે તૈયાર હોય ત્યારે શ્રવણ કરવામાં આવે ત્યારે આપણું મન દર્શન કરી શકે, અને માટે એને શ્રુતિ કહેવામાં આવે છે આ શાસ્ત્રને. અંતેથી પહેલું પ્રકરણ જે છે એ આગમ પ્રકરણ અર્થાત વેદ કે શાસ્ત્ર પર રચાયેલું પ્રકરણ છે. એમાં 12 મંત્રો છે, એના પર કંઈક 28 કેવા એવી કારિકાઓ છે. બીજા પછીના પ્રકરણો છે મનનાત્મક પ્રકરણો છે. જે આ પ્રકરણની અંદર જે શ્રુતિએ વિચાર પ્રગટ કર્યો, જે દર્શન પ્રગટ કર્યું એને સમજાવતા બીજા પ્રકરણો છે. અને એને માટે જોઈએ યુક્તિ. જે વસ્તુ આપણે સમજ્યા એનામાંથી જે સંશયો દૂર કરવા માટે એના માટે જોઈએ યુક્તિ. અને તેથી બીજા જે પ્રકરણો છે મનનાત્મક પ્રકરણો કહી શકાય. તો શંકરાચાર્ય સમજાવે છે કે બીજું પ્રકરણ શેને માટે છે? સવારે આપણે વાત કરી તે પ્રમાણે મોક્ષ કે મુક્તિ ત્યારે જ આપણે પ્રાપ્ત થાય જ્યારે કોઈ ભય ના હોય. અને ભય ત્યારે જ ના હોય જ્યારે કોઈ ભેદભાવ ના હોય. ભેદભાવ ત્યારે જ ના હોય જ્યારે દ્વૈત ના હોય. દ્વૈત ત્યારે જ ના હોય જ્યારે અદ્વૈત હોય કે અદ્વિતીયત્વ હોય. અને તેથી જે છે તે એકમાત્ર એકમેવા અદ્વિતીયમ, એક અદ્વિતીય તત્વ જ છે, અન્ય કંઈ જ નથી. એમ જ હોય તો પછી આજે આપણે દ્વૈતનો અનુભવ કરીએ, દ્વૈત જગતનો જ અનુભવ કરીએ છીએ, એ દ્વૈત જગતને કેમ સમજવું? દ્વૈત જગતનો અનુભવ થતો હોવા છતાં પણ તત્વ જે છે અદ્વિતીય છે એવું કેમ બની શકે? એવો પ્રશ્ન આપણને થાય. કે જો એમ કહેવા માંગતા હો કે બ્રહ્મ અથવા પરમાત્મા એક અને અદ્વિતીય જે છે, અને તો પછી જે અનેક આત્માઓનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ, જે અનેક નામ રૂપ જળ ચેતન અનેક પ્રકારના ભેદનો જે સતત અનુભવ કરીએ છીએ એને કેમ સમજવો? અને તેથી એ અનુભવ જે આપણો છે એને સમજાવવા માટે બીજું પ્રકરણ છે, બીજો અધ્યાય. એને વૈતથ્ય પ્રકરણ કહેવામાં આવે છે. કે જે ભેદ કે દ્વૈતનો અનુભવ કરીએ છીએ એ વિતથ, જેમાં તથાત્વ નથી. તથાત્વ એટલે તેવાપણું એટલે તથાત્વ. વિગતમ તથાત્વમ યસ્માત તદ વિતથમ. જેમાં તથાત્વ નથી એને કહેવાય છે વિતથ. અને વિતથસ્ય ભાવ વૈતથ્યમ. વૈતથ્ય એનો અર્થ એ કે તથાત્વ જેમાં નથી, જેમાં તથ્ય નથી, જેમાં તત્વ નથી. અર્થાત જે તત્વહીન છે, સારહીન છે કે મિથ્યા છે એને વિતથ કહેવામાં આવે છે. આમ જે દ્વૈત કે ભેદભાવ જેનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ એ વાસ્તવમાં મિથ્યા છે એ સમજાવવા માટે છે વૈતથ્ય પ્રકરણ. તો પછી કોઈને એમ લાગે કે બધું મિથ્યા હોય તો આત્મા મિથ્યા જ છે, તો કે નહીં, આ દ્વૈત મિથ્યા છે, એનું અધિષ્ઠાન આત્મા તો સત્ય છે.
અને માટે આત્માની સત્યતા સમજાવવા માટે, આત્માની અદ્વિતીયતા સમજાવવા માટે ત્રીજું પ્રકરણ છે જેને અદ્વૈત પ્રકરણ કહેવામાં આવે છે. અને આમ આ 3 પ્રકરણની અંદર શ્રુતિનું જે દર્શન છે એનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. આમ તો ત્રણેયને શ્રવણાત્મક કહી શકાય, પણ આમાં ઘણા બધા વિરોધો થતા હોય છે. પહેલા પ્રકરણની અંદર આપણા અનુભવનો જે વિરોધ છે વૈતથ્ય અને અદ્વૈત પ્રકરણમાં અનુભવનો વિરોધ છે એનું નિવારણ કર્યું. પણ પછી બીજા કેટલા બધા વિચારકો અને ચિંતકો છે જે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના એમના દર્શનો છે, સાંખ્ય હોય કે વૈશેષિક હોય કે બૌદ્ધ, એ બધા તો આત્માનું પ્રતિપાદન જુદી રીતે કરતા હોય. તો તમે જે પ્રતિપાદન કર્યું એ જ વાસ્તવિક છે અને બીજાઓએ આત્માનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય એ બરોબર નથી એમ કેમ કહી શકાય? તો બીજા જે અનેક પ્રકારના ભ્રમ આત્મા વિશે સેવાઈ રહ્યા છે એ ભ્રમનું નિવારણ કરવા માટે, અથવા તો બીજા બધા દાર્શનિકો છે એ દાર્શનિકોના જે વિરુદ્ધ મત છે એ મતનું નિવારણ કરવા માટે, ખંડન કરવા માટેનું પ્રકરણ છે અલાત શાંતિ પ્રકરણ. એ ચોથું પ્રકરણ છે. આમ 4 પ્રકરણનો આ ગ્રંથ છે. આમાં બીજું બધું અગત્યનું તો છે, પણ પ્રયોજન શું છે આનું? કિમ પુનસ્તત પ્રયોજન વિધિ ઉચ્યતે. આ ગ્રંથનું શું પ્રયોજન છે? શેના માટે આપણે આ ગ્રંથનું અધ્યયન કરીએ છીએ? શેના માટે આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? અર્થાત આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જીવનનું શું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય? જ્ઞાન મેળવવાથી થાય શું? તમે કંઈક મેળવો તો કંઈક મળે તમને. અર્થાત તમે કર્મ કરો તો કશું પ્રાપ્ત થાય, તો તમે એને ભોગવો તો તમને આનંદ મળે. માત્ર વસ્તુને જાણવાથી આપણો કયો પ્રશ્ન ઉકેલવાનો છે? રોગાર્થસ્યૈવ રોગ નિવૃત્તૌ સ્વસ્થતા. તો સુંદર દ્રષ્ટાંત આપે છે કે રોગાર્થસ્ય, જેમ મનુષ્ય રોગી હોય અને તો એને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવાની જરૂર છે? માત્ર રોગનું નિવારણ કરવાની જરૂર છે. સ્વસ્થતા એ શરીરનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. અર્થાત શરીર પર જો કોઈ રોગનો હુમલો ન થયો હોય તો શરીર સ્વાભાવિક સ્વસ્થ હોય. રોગ જે છે એ શરીરની અસ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. રોગ થવો કે વ્યાધિ થવો એ શરીરની સ્વાભાવિક સ્થિતિ નથી. એટલા માટે શરીર વિરોધ કરે છે. જે તાવ વગેરે પણ આવતું હોય કે માથું દુખતું હોય, આપણે મારી મચડીને દબાવી દેવી વાત જુદી છે, પણ શરીર વિરોધ કરે છે કશાકનો. કંઈક એના પર આપણે વિતાવી રહ્યા હોઈએ અને માટે વિરોધ કરે છે. કંઈક ખાધું, કંઈક પીધું, કંઈક દુખ્યું એટલે કહે છે કે ભાઈ મને આરામની જરૂર છે. અંતેથી આપણે જેને રોગ કહીએ છીએ, વ્યાધિ કહીએ છીએ, એ શરીરની અસ્વાભાવિક કે કૃત્રિમ અવસ્થા છે. શરીરની સ્વાભાવિક અવસ્થા કઈ છે? તો કે સ્વાસ્થ્ય. અંતેથી સ્વાસ્થ્ય એ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર નથી, પણ રોગ એનું નિવારણ કરવાની જરૂર છે. રોગાર્થસ્યૈવ રોગ નિવૃત્તૌ સ્વસ્થતા. જેમ માણસ જેમ રોગ થયો હોય એ મનુષ્યનો રોગ દૂર કરવા માત્રથી જ સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થાય, બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી હોતી. તથા દુઃખાત્મકસ્ય આત્મનઃ દ્વૈત પ્રપંચ ઉપશમે સ્વસ્થતા. અંતે રીતે દુઃખાત્મકસ્ય આત્મનઃ, આત્મા દુઃખ જ જેનું સ્વરૂપ છે. દુઃખાત્મકસ્ય આત્મનઃ, અત્યારે આ જીવ કેવો છે? દુઃખાત્મક. દુઃખ જ જેનું સ્વરૂપ છે એવો આજે જીવાત્મા છે. તો એનો આજે સંસાર રૂપી રોગ કે આ દુઃખ રૂપી જે રોગ, શોક ભય વગેરે જે રોગ છે એ રોગનું નિવારણ કેમ થાય? તો સ્વસ્થતા કેમ પ્રાપ્ત થાય જીવને? સ્વસ્થતા અર્થાત આનંદ, મુક્તિ, એની સ્વસ્થતા કેમ પ્રાપ્ત થાય? આજે દુઃખ કે શોક રૂપી રોગ છે એ રોગના નિવારણથી. તો રોગનું નિવારણ ક્યારે થાય? જ્યારે રોગના કારણનું નિવારણ કરી ત્યારે. રોગ જન્મ્યો છે કશાક કારણથી. અંતેથી દેહના કોઈક અંગ પર વધારે પડતો પરિશ્રમ થતો હોય અને એ પરિશ્રમ ચાલુ રાખીએ તો પછી રોગ મટે નહીં. એટલે ડૉક્ટર કે બેડ રેસ્ટ, 3 અઠવાડિયા બેડ રેસ્ટ. કંઈક અહીંયા ચસક આવે, કંઈક થયું, 3 અઠવાડિયા સુધી જરા એકદમ આરામ. કારણ કે એને શ્રમ પડવાને કારણે જે થયું એ કારણ દૂર કરીએ તો જ રોગ દૂર થાય, નહીં તો રોગ દૂર ન થાય. એ બધા ડૉક્ટરો મને સાંભળી રહ્યા છો કે આ તમે કયા વિષય પર પ્રવચન આપી રહ્યા છો. પણ આમાં વિષય ડૉક્ટરનો સવાલ નથી. કાર્ય અને કારણનો સરળ સંબંધ છે કે કારણ દૂર થાય તો કાર્ય દૂર થાય. એટલે કોઈ પણ વિષય પર પ્રવચન આપવામાં એનો મૂળભૂત સિદ્ધાંતને વળગી રહો તો વાંધો નથી આવતો. તમે બહુ બોલ્ડલી તમે કહી શકો જે કહેવાનું હોય તે. કારણ કે
આમાં તો કાર્ય ત્યારે દૂર થાય જ્યારે કારણ દૂર થાય. ત્યારે રોગ એક કાર્ય છે અને એનું કંઈક કારણ હોવું જોઈએ. એ કારણનું નિદાન કરીએ અને કારણ દૂર કરીએ તો રોગ દૂર ના થાય, નહીં તો દૂર ન થાય. અને તે રીતે આ શોકરૂપી જે રોગ છે એનું કારણ શું? તો કે એનું નિદાન કર્યું. આ દ્વૈત એ જ એનું કારણ છે. તો સ્વામી દ્વૈત માટે આટલો તો વિરોધ કેમ? જરાય વિરોધ નથી. દ્વૈત માટે, જગત માટે, વેદાંતનો આટલો વિરોધ કેમ છે? વિષયો માટે આટલો બધો વિરોધ કેમ છે? કોઈની સામે વિરોધ નથી. આપણે વિરોધ શેની સામે છે? દુઃખ સામે, શોક, વિષાદ, સંસાર સામે જ વિરોધ છે. તે વેદાંતને વિરોધ નથી, આપણને વિરોધ છે. માટે માત્ર વિરોધનો અનુવાદ જ કરવામાં આવે છે. કોઈને પણ દુઃખ ગમતું નથી, શોક ગમતો નથી, અને માટે એ દુઃખ અને શોકનો જો આપણને વિરોધ છે અને તેથી એ દુઃખ શોક દૂર કરવા આપણે ઈચ્છીએ છીએ. અને ત્યારે જ દૂર થાય જ્યારે એનું કારણ દૂર થાય. એનું મૂળભૂત કારણ કયું? ભલે બીજા બધા લૌકિક કારણો હશે, કદાચ ટોપિકલ પ્રોબ્લેમ્સ, પ્રાસંગિક કારણો હશે. કોઈકનું મૃત્યુ થયું, કોઈનો જન્મ થયો, કોઈનું આ થયું, કોઈનું તે થયું, જતું રહ્યું, કોઈ